السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں راحت جبین کا لے کر آئی ہوں سبز رتوں کا پہلا پھول۔ راحت جبین میری موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں، بہت پیارا لکھتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ان کا ناول بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ بارش کیا ہے؟ کون سی بارش؟ وہ جو اندر برستی ہے؟ سردیوں کی بارش، سرما کی بارش۔ اس نے ایک کھڑکی کھول دی، نم ہوا کے جھونکے نے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور کمرے کی خاموش فضا میں بکھر گیا۔ آسمان سے برستی موتیوں کی مالا تھی۔ ہوا بادل سے موتیوں کی مالا چھین کر دھرتی پر بکھیر دیتی۔ سارے موتی ایک تواتر سے ٹوٹتے اور گھاس میں گم ہو جاتے۔ سارا آسمان سرمئی گھلے ملے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور اب آسمان سے زمین تک بوندوں کی چادر سی گر رہی تھی، بنا کسی شور کے، ایک مدھم سی آہٹ، ایک ہلکی سی چھنک کے ساتھ۔ تمہارے لیے سرما کی جھڑی کیا ہے؟ ایک اور جھونکا اپنے پروں پر سوال باندھے اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ اسے ایک بار پھر چڑیوں کے گول کو اپنے بھیگے پروں کے ساتھ شاخیں اوڑھتے دیکھا۔ بارش آسمان سے زمین کا رشتہ ہے، ہوا کی بادل سے شرارت ہے، بوندوں کی پتوں سے سرگوشی ہے، اور گوری کے پاؤں میں پڑی پازیب ہے۔ کسی رازداں سہیلی کی خوبصورت سی بات ہے، کسی کواری کو چھوتی محبوب کی پہلی نظر ہے، اور صحن میں کھیلتی ننھی سی بچی ہے، جنگل میں ناشتہ مور ہے، زمین کی حسرت کھلیانوں کی دعا ہے، اور خدا کی اس زمین پر ڈالی رحمت کی نظر ہے۔ ہاں، اسے بارش ایسی ہی لگتی تھی، دل میں پھوٹتی اولین چاہت جیسی خوبصورت، انوکھی اور ان اچھوئی اس کا دل چاہتا ان بوندوں کو ہتھیلیوں میں بھر کر پی جائے، ان ہواؤں کو جھونکتے درختوں سے چھڑا کر اپنے آنچل میں باندھ لے، اس کا وجود ان بوندوں میں گھل مل جائے۔ کاش میں بادل کا ایک ٹکڑا ہوتی اور پوری دھرتی پر برس جاتی۔ اسے دونوں ہتھیلیاں دریچے کی چوکھٹ پر جمائی اور ذرا سی آگے جھکی، چوکھٹ سے لپٹی سرخ پھولوں کی بیل اس کے ماتھے کو چھونے لگی، جس پر اٹکے شفاف قطرے اس کے ماتھے کو چھو کر کسی کی آنکھ میں اتر گئے۔ یہ بس ایک پل لگا تھا اور وہ سارے خوبصورت احساس و جذبات یکلخت بدل گئے۔ اسے لگا پہاڑوں پر کھلے پھولوں پر برف جم گئی ہے، پتہ نہیں بارشوں کا موسم اس کے گھر کے مکینوں کے اندر کیوں برس جاتا ہے۔ اس نے لمبے لمبے درختوں کی کتاروں میں بھٹکتے ہوئے آنی کو دیکھا۔ نہ جانے کون سا دکھ تھا جو ان کے قدموں سے لپٹ کر کہیں ٹھہرنے نہ دیتا تھا، نہ جانے کون سی آگ تھی جو اس سرد موسم میں بھی بجھنے میں نہ آتی، ان کا تن من سلگائے رکھتی۔ وہ یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے ایک ایک کمرے میں جھانکنے لگتی، ایک ایک فرد کا چہرہ کھوجتی۔ کوئی پریشان ہے، وہ زیر لب بڑبڑاتی اور فون کے نمبر ڈائل کرنے لگتی۔ اس نے نظریں چرا کر آسمان کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ آسمان اپنی حیت بدل رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک بڑی سی آنکھ بن گیا۔ سرمئی بادل آنکھ کی شفاف سطح پر بچھے ہوئے خوابوں کی راکھ اڑانے لگے۔ بوندوں کی جگہ آنسو تھے جو تواتر سے برس رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ بڑھائے اور کھڑکی کے پٹ بند کر دیے، مگر ہوا بپھر گئی تھی، کھڑکی کے پٹ سر پٹکنے لگے اور بوندیں پتھروں کی طرح برسنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس چھوٹی سی راہداری کے درمیان میں رک گئی۔ سامنے والے بند دروازے کی دوسری طرف سسکیاں بلند ہو رہی تھیں اور بند دروازے سے لپٹ کر روتی تھیں۔ نیچے آنی تھی، بے چین، مضطرب اور وحشت زدہ۔ سامنے بند دروازے سے لپٹی سسکیاں تھیں اور عقب میں غضب ناک ہوا، اور سب لوگ نہ جانے کہاں تھے۔ رانیہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے۔ آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی اور اس کی روشنی کمرے کی نیم تاریکی سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ اس میں عجیب سی باہمی رفاقت کا سلسلہ تھا کہ نہ تاریکی روشنی پر غالب آ رہی تھی اور نہ ہی روشنی تاریکی کا گلا گھونٹ پا رہی تھی۔ کمرے کے کونوں میں گھسا اندھیرا آنکھیں مل مل کر چٹختی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی آتش دان کے پاس آفاق بھائی کی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی۔ آفاق بھائی وہاں نہیں تھے اور ٹیبل پر لیمپ کے پاس وکٹر ہیوگو کا شہرۂ آفاق ناول لا میزریبل اوندا پڑا تھا، اور جب بھی نظر اٹھا کر ٹیبل کی طرف دیکھتی، بوڑھا پادری ناول کے صفوں سے نکل کر کرسی پر آ بیٹھتا اور اپنے چہرے پر چھائے سکھ چین و طمانینت کے تبسم کے ساتھ اسے دیکھنے لگتا تھا۔ آفاق بھائی کے کہاں ہیں؟ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، عمر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اچھل پڑی۔ ہیں؟ کب؟ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر کمبل اتار پھینکا، تبھی آنی آ گئی۔ ٹچ ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی
कमरा तेज रोशनियों से झिलमिला उठा। तारीकी को कहीं मुँह छुपाने की जगह न मिली तो खिड़की से छलांग लगाकर लॉन की कोनों खुदरों में छुपने लगी, फिर छत पर चढ़ गई। कितनी बार कहा है इतनी कम रोशनी में टीवी मत देखा करो, आनी ने लिसानियत से कहा। आनी, खाना कब तक मिलेगा? मेरा इरादा चूहों के साथ दोस्ती का हरगिज नहीं। ऐसा ना हो कि वो मुस्तकिल यहीं रिहाइश पजीर हो जाए। उमर पेट पर हाथ मारकर बोला। आनी मुस्कुरा दी। यही कहने आई हूँ, खाना लग गया है। थैंक गॉड। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर आए। आफाक भाई और आलिया आंटी पहले से ही वहीं मौजूद थे। आगा जी का इंतजार था। रानिया बैठने लगी जब आनी ने उसे घूर कर देखा। पानी का जग उठा लाओ। ख्याल रहे पानी के अंदर जग नहीं बल्कि जग के अंदर पानी हो और वो बखैर आफियत टेबल तक पहुंच भी जाए। हमजा ने छेड़ा। वो पलट कर कुर्सी पर बैठ गई। तुम खुद ले आओ। रानिया, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कितनी बार कहा है कम बोला करो। दू बदू जवाब देती हो भाइयों को। आनी ने एक पल में उसे लताड़ कर रख दिया। हमजा के दांत निकलने लगे थे। खिफ्त से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आनी, वो भी तो पानी लेकर आओ, उन्होंने तहकुमाना लहजे में कहा। और उनके इस लहजे के बाद रानिया कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहती थी। सो पाँव पटक कर किचन में चली आई। आफाक भाई ने सर उठाकर उसे जाते देखा, फिर हमजा की तरफ मुतवज्जे हुए। क्यों तंग करते हो? मैंने तो मजाक किया था, वो लापरवाही से बोला। मजाक वो होता है जिसे खुद भी और दूसरे भी इंजॉय करें, वो रिसानियत से बोले। वो हरकतें ही ऐसी करती है, यहाँ लुढ़क गई वहाँ पटक गई। वो अपने काफिया मिल जाने पर खुद ही हंसने लगा, मगर उसके कहके का गला अगरची की खंखार ने घोंटा था। रानिया ने जग लाकर दरमियान में रखा। हमजा ने बाकायदा झांक कर उसमें पानी देखा था। वो चिढ़कर सामने रखे डोंगे को घूरने लगी। आनी ने डोंगा उठाकर आगाची के सामने रख दिया। भुना हुआ चटपटा कीमा था, मटर पुलाव, सलाद, रायता और चपाती। फोन का बिल देखा है? सालन डालते डालते आगाजी ने बारी बारी सबको घूरा। देखा है आगाजी, वहीं फोन स्टैंड पर पड़ा है, रानिया ने जल्दी से जवाब दिया। आगाजी ने उसे घूर कर देखा और उसका दिल टेबल के नीचे घुस जाने को चाहा। अपने जल्द बोल उठने पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। उसे प्लेट की सतह पर नजरें यूं गाड़ी थी गोया इस वक्त सिर्फ यहाँ प्लेट और उसके सिवा कोई मौजूद नहीं। मेरे पास कोई खजाने नहीं जो यूं तुम लोगों के अल्ले तल्लों पर ज़ाया करूं। फ़ोन को ताला लगाओ और चाबी मुझे दो। ये हुक्म अक्सर जारी होता था और ये वाहिद हुक्म था जिसे मानने में आने को तामुल था और वो आने बहाने टाल देती थी। आप तो सारा दिन ज़मीनों पर होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो? इस वक्त भी वो आहिस्तगी से कह रही थी। तुमने अमेरिका फ़ोन किया था? आगा जी ने कड़ी निगाहों से घूरा। आनी ने खामोशी से सर झुका लिया। रानिया को याद आया, पिछले महीने मौसम की पहली बारिश हुई थी। आगा जी गिरज चमक कर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं ताबी को बुला कर लाती हूँ। रानिया के दिल उचाट हो गया था। कोई नहीं बोला था। वो जल्दी से दाएं तरफ से ऊपर जाती सीढ़ियाँ चढ़ गई। दरवाज़ा बंद था। उसे कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर अंदर चुप की बर्फ गिर रही थी। उसे लगा ताबी इस बर्फ में पूरी तरह धुंस गई है। उसने घबरा कर दरवाजे पर हाथ रखा। वो बेआवाज़ खुल गया। रानिया ने गर्दन अंदर घुसा दी। कमरे की सीलन ज़दा फिजा में नीम तारीकी का राज था। ताबी बेड पर बैठी सामने वाली दीवार को घूर रही थी। आंखों की पुतलियां साकित थी। यूं लगता था उनकी आंखों में जागने वाले सारे मंजर नमकीन पानियों की जर्द झील की जद में आकर डूब गए हैं। रानिया ने घबराकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया और ज़ोर से पुकारी, ताबी, क्या है? खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। इस तरह तो मर जाओगी ताबी। उसे कहते ही जुबान दांतों तले दबा ली। सच कहते थे सबके, वो बोलने से पहले कभी नहीं सोचती। चलो ना, उसके लहजे में इसरार था। ताबी ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसे मायूस ही पलट जाना पड़ा। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। किसी ने भी नहीं पूछा कि ताबी आ रही है या नहीं। रानिया ने भी थोड़ा कीमा निकाल कर चपाती हाथ में ले ली। खाने के बाद आगा जी चाय का कहकर अपने कमरे में चले गए। हमजा और उमर ने फिर से टीवी खोल लिया। आफाक भाई ने राइटिंग टेबल संभाली। आलिया आंटी ईशा की नमाज पढ़ने चली गई। आनी ने उसे बर्तन समेटने पर लगा दिया। जब उन्हें धोने लगी तो उन्होंने रोक दिया। तुम ताबिंदा को खाना दे आओ। आनी, वो नहीं खाती हैं, आप ले जाएं। वो मुझसे नहीं लेगी, आनी आहिस्तगी से बोली तो वो नल बंद करके उनकी तरफ पलटी। फिर झिझकते हुए पूछने लगी, ताबी आपसे खफा है? हाँ, सालन पतीली में मुंतकिल करते हुए वो रुक सी गई। क्यों? आनी ने पलट कर उसे सख्त निगाहों से देखा। कितनी बार कहा है बिलावजह सवालात मत किया करो। रानिया ने तेजी से ट्रे में चावल, सलाद, रायता और चपाती रखी। इससे कबल के वो लोग वो ट्रे उठाकर निकल जाती। आनी झुंझला कर बोली थी, एक लगाऊंगी, दिमाग कहाँ रहता है? रानिया पहले हैरान फिर परेशान होकर उनका चेहरा देखने लगी। उन्होंने प्लेट में सालन निकाल कर प्लेट ट्रे में पटक दी। वो शर्मिंदा सी ऊपर चली आई। हस्बी आदत कुछ देर दरवाजे से बाहर रुकने के बजाय फौरन अंदर दाखिल हो गई। वो अब थक कर लेट गई थी। ताबी, उठें, खाना खा लें। मैंने कहा था ना मुझे भूख नहीं है। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश थी। आगा जी ने भिजवाया है।
तुम नहीं खाओगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उसने दानिस्ता आगा जी का नाम लिया। आनी से तो वो खफा थी। हस्बे तवक्को वो उठ कर बैठ गई और जब प्लेट में थोड़े से चावल निकाले तब वो उसके पास बैठकर पूछने लगी, ताबी तुम नीचे क्यों नहीं आती हो? ताबिंदा कुछ नहीं बोली थी, बस हलक में चावल लटक गए थे। तुम लोगों से डरती हो ना? रानिया ने डरते डरते उसके चेहरे की सिमत देखा। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। तुम जाओ यहाँ से, बर्तन मैं खुद रख दूंगी किचन में। उसका लहजा बहुत खराब था। रानिया मुंह बनाकर उठ गई। सबके सामने आने की हिम्मत नहीं। इस वक्त आएंगी जब सब अपने अपने कमरों में घुस जाएंगे, तब बाहर निकलेंगी। वो बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। आनी सारे काम खत्म करके आ चुकी थी और अब दोनों हाथ गोद में धरे न जाने किन सोचों में गुम थी। लाउंज से फोन सेट उठा लाओ। आनी उसे कुछ कहना चाहा, मगर आनी ने जिन नजरों से उसे देखा था वो दिल ही दिल में किलसती नीचे उतर आई। उमर और हमजा जा चुके थे। आतिशदान में आग बुझने लगी थी और आफाक भाई लैंप जलाए किसी किताब के मुताले में मगन थे। उन्होंने सर उठाकर रानिया को भी नहीं देखा था। उसे तार निकालकर फोन सेट उठाया। इतनी डांट खाकर भी आनी को सब्र नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो कभी फोन को हाथ भी ना लगाती। रिसीवर फिसल कर उसके घुटने से टकराया। उफ़, रिसीवर टिकाकर पलटी तो तार स्टैंड से निपट गया। क्या मुसीबत है। फोन गोद में लेकर बैठ गई और खींच खींच कर तार निकालने लगी। आराम से भाई। आफाक भाई की नरम आवाज आई थी। अमेरिका फोन करेंगी यानी? उसे गोया शिकायत की तो वो मध्यम सा मुस्कुराए। अभी खाने पर कितनी डांट पड़ी थी। मैंने ज़रूरतन भी किसी फ्रेंड को लोकल कॉल करनी हो तो आनी सर पर खड़ी होती है कि बस करो बस करो। उसे तार निकाल लिया था। सारा गुस्सा इसी बात का है। उनकी मुस्कुराहट गहरी हुई। रानिया ने उन्हें कभी खुलकर हंसते नहीं देखा था। उनकी खुशी का अंदाजा बस उनकी मुस्कुराहट से ही होता था। हल्की मुस्कुराहट, गहरी मुस्कुराहट, फिर उससे भी गहरी जब उनकी आंखें भी मुस्कुराती थी। भाई, आनी को सिर्फ बारिश में ही फोन करना क्यों याद आता है? सुबह से मामू और पप्पो को भी फोन कर चुकी हैं। फोन दे आओ वरना आनी डांटेंगी। वो किताब के सफ़े पलटने लगे और उसका सवाल का भी यूं ही किसी सफ़े में लपेट कर रख दिया था। वो ऊपर आ गई, फोन आनी के पास रखकर पलक लगा दिया। अभी अपना तकिया दुरुस्त कर रही थी जब आनी ने बेहद हैरत से पूछा, तुम्हें पेपर्स नहीं देना है? उसे पता था अब अगला हुक्म क्या जारी होगा। सो अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाते हुए अलमारी खोलकर किताबें निकालने लगी। आफाक के पास चली जाओ। हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा न था। उसका फूला हुआ मुंह देखकर आफाक भाई हंस दिए। रानिया किताबें उठाकर बाहर निकल आई। रात देर तक बरसने वाले बादल न जाने किस देश का रुख कर गए थे। आसमान बिल्कुल साफ और धूप का सरमंदी से बरहना तन दरख्तों की शाखों पर झूल रही थी। हवा सारी रात शोर मचाने के बाद अब अपने ही बाजों में चेहरा छुपाए बैठी थी। टूटी हुई शाखें, चिड़ियों के घोंसले, तितलियों के पर, सुर्ख रविश पर जर्द और गीले पत्तों का फर्श बिछ गया था। रात इतनी बारिश हुई थी रात इतनी बारिश हुई थी। रानिया की आवाज़ पर आफाक ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दिए। सुबह से आनी मुलाजमा को साथ लगाए घर साफ करवा रही थी और रानिया को साथ लगाया था। जब भी वो सर पर खड़ी होकर काम करवाती, रानिया से ढेरों ढेर गलतियां होती थीं और किसी भी गलती को नज़रअंदाज करना आनी की सरिश्त में न था। ऐसे में वो पजल होकर मजीद गड़बड़ कर देती। अब भी ढेर सारी डांट खाने के बाद उन्होंने रानिया को किताबों समेत दफा हो जाने को कहा था और रानिया ने भी डरते डरते पूछा था, आफाक भाई के पास चली जाऊं? उनकी इजाज़त पाते ही वो बाहर भाग आई थी। किसी क्यारी में से बाबा मुल्ला बरामद हुआ, तहबंद, कुर्ते पर लंबा लंडे का ओवरकोट, सर पर मफलर लपेटे हुए। वो हमेशा झुक कर चलता तो उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने को छूती रहती, छोटी छोटी आंखें सुकड़ी रहती। उसकी कुब की बिना पर उमर कहता था बाबे की अठन्नी गुम हो गई थी। उसे ढूंढते ढूंढते ये हाल हो गया। वो बार बार उससे पूछता, बाबा तुम्हारी अठन्नी नहीं मिली? जवाबन बाबा मुल्ला उसे बुरी तरह घूरता। वो ज़्यादा तंग करता तो डंडा लेकर उसके पीछे लग जाता। बाबा मुल्ला कौन था, कहाँ से आया था, कुछ खबर नहीं। बस वो बरसों से यहाँ मुलाजिम था और ईसाई था। सारा दिन इन्हीं फूल पत्तों के दरमियान गुजार देता, मोहब्बतों से सेजता था। इन तनावर दरख्तों को उसने बीजों की शक्ल में बोया था। आज उसकी कमर झुक गई थी और ये दरख्त सीना ताने बाजू फैलाए आसमान छूने की कोशिश कर रहे थे। हुक्का गड़गड़ाते हुए वो हमेशा एक बात बहुत हसरत से कहा करता था, काश मरने के बाद मेरा वजूद इन क्यारियों में बीज बनकर बिखर जाए। तब रानिया बहुत गौर से क्यारियों को देखती, मट्टी हटती और उसे लगता हर तरफ बाबे ही बाबे बाबे उग आते हैं, लंबी दाढ़ी और झुकी हुई गर्दनों वाले। वो झुरझुरी लेकर रह जाती। हाँ, तुम तो रात को कंबल ओढ़ कर सो गई होगी। तुम्हें क्या खबर कि रात को कैसा तूफान आया था? बाबा मुल्ला खुरपी लहराते हुए बोला। वो रात को जल्द ही सो गई थी। उसे तो ये भी खबर नहीं थी उसके साथ वाले बेड पर पड़े वजूद में कैसे कैसे तूफान उठे थे। बिल्लू आई थी और लंबे तिनकों वाली झाड़ू के साथ रविश पर गिरे पत्ते समेटने लगी। रानिया अब बाबा से
یہ سوال جواب کر رہی تھی۔ آفاق دیکھ رہے تھے۔ جب آنی سامنے نہ ہوتی تو رانیہ کی زبان خوب چلتی تھی۔ ایک آزادی کا احساس اس کی ہر ہر حرکت سے ظاہر ہوتا۔ انہوں نے سر جھٹک کر نظروں کا رخ پھیرا تو نظر کا پنچھی اڑ کر اوپر والی کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ انہوں نے بہت دنوں کے بعد تابندہ کو دیکھا تھا۔ تابندہ نے انہیں دیکھا، پھر کھڑکی یوں بند کی تھی جیسے کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ پنچھی مایوس ہو کر پلٹا اور دل کی منڈیر پر بیٹھ کر احتجاج کرنے لگا تھا، جیسے اپنا قصور پوچھتا ہو۔ آفاق بھائی، رانیہ نے کتابیں ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ تمہیں آنی نے کیسے بھیج دیا؟ آپ کے پاس پڑھنے بھیجا ہے۔ تو کتاب کھولو۔ پڑھ لوں گی نا۔ ایسے لاڈ وہ صرف آفاق کو ہی دکھا سکتی تھی، ساتھ ہی ایک جھکی ہوئی ٹہنی توڑ لی۔ خبردار خبردار، بابا ملا اپنا ڈنڈا اٹھا کر غصے سے بولا۔ اس نے ٹہنی چھوڑی، پھر شکایتی انداز میں کہنے لگی، آفاق بھائی، یہ لون ہمارا ہے نا؟ ہاں۔ تو پھر بابا اتنا روب کیوں جماتے ہیں؟ مجال ہے جو کبھی ایک پھول بھی توڑنے دیا ہو۔ وہ کر سکتے ہیں، بہت محبت سے سینچا ہے ان پودوں کو بابا نے۔ اتنی محبت تو کوئی اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتا جتنی بابا نے ان پیڑ پودوں سے کی ہے۔ وہ خاموشی سے بابا کو کام کرتے دیکھتی رہی۔ کیا سوچنے لگی؟ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی بیتو کی بات پر حیران ہوئے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا؟ اس کا لہجہ اداس سا تھا۔ آفاق بھائی چند لمحے کچھ کہہ نہ پائے، پھر ایک کھوکھلی سی ہنسی ہنسی۔ اس میں آسیب کا کیا ذکر؟ کچھ حادثے ہونا ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ہمارے گھر کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہاں تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ خیر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب؟ تم ان باتوں پر وقت ضائع مت کرو جانو، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولے۔ لیکن جو نقصان ہو گیا ہے، رانیہ کی مدھم آواز پر وہ ساکت سے رہ گئے، پھر زیر لب بڑبڑائے۔ ہاں، جو نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی کہاں ممکن ہے؟ پھر اس تکلیف دہ احساس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے تھے، اپنی کتابیں کھولو رانیہ۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی ان کے حکم میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر ٹکا کر وہ ذرا سا جھکی۔ آفاق بھائی، میں ابھی آتی ہوں۔ آفاق نے روکنا چاہا، پھر خاموش ہو گئے۔ وہ آفاق کی نظروں کے سامنے کیاریاں پھلانگتی روش کے دوسری طرف ہار سنگار کے ٹن منڈ پیڑوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بابا سے باتیں کرنے لگے۔ گھنٹی ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ اسے برستے آسمان کو دیکھا۔ لکڑی کا جھولتا دروازہ آدھ کھلا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے سرخ روش پر ٹوٹے ہوئے پتے، ہوا اور بارش کے ساتھ محو رقص تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو ہوا پتوں کا ہاتھ چھوڑ کر ایک پل کو ٹھٹکی۔ پتے بے دم ہو کر روش پر گر گئے۔ وہ احتجاجاً اس کے قدموں تلے آ کر چرمرانے لگے۔ مگر یہ وہ پتے تھے جو ابھی ابھی شاخوں سے ٹوٹے تھے، ورنہ بہت سے ایسے تھے جو بارش میں بھیگ کر احتجاج بھی نہ کر سکے تھے۔ وہ کوریڈور میں آ کر بال جھٹکنے لگا۔ ایئرپورٹ تک بارش کا نام و نشان بھی نہ تھا، بس گھنے سرمئی بادلوں کی چادر پورے آسمان پر پھیلی تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر روانہ ہوا تو ہوا کی شرارت سے اس چادر پر سلوٹیں سی پڑ گئیں، اور جب ٹیکسی شہر سے باہر اس قدیم مگر خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تھی تو ہوا نے بادلوں کا دامن نچوڑ دیا تھا۔ اپنے کوٹ سے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں کوفت سی تھی۔ اسے بارش کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبھی جالی دار دروازہ کھول کر ایک خاتون باہر نکلی، پھر ٹھٹک گئی۔ وہ انہیں دیکھ کر چند قدم آگے ہوا۔ میں ماس، ان کے لبوں نے تڑپ کر سرگوشی کی۔ وہ مسکرا دیا۔ آنی کے بازو میں تابانہ اسے اپنی آغوش میں لینے کو پھیلے، مگر وہ وہیں کھڑا پوچھ رہا تھا، آپ؟ اس کا آپ بے حد استفہامیہ تھا۔ آنی کے بازو پہلو میں گر گئے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرا اور بے حد احتیاط سے اس کی بھیگی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اسے چکچکی باندھ کر دیکھتے ہوئے بولی، میں آنی ہوں۔ آئی سی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ مجھے ڈاؤٹ تو ہوا تھا، مگر میں نے سوچا آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، ممی کے پاس آپ کی تصویر بھی نہیں تھی۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ اب بھی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے دوبارہ خود کلامی کی تو وہ پوچھنے لگا، کب؟ کیا ممی آپ کو میری تصویریں بھجواتی رہی ہیں؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ تم اردو اچھی بول لیتے ہو، اندر آؤ۔ وہ اسے لیے اندر چلی آئیں۔ ہال کمرہ نیم تاریک تھا، مگر آتش دان میں آگ اب بھی سلگ رہی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر آفاق بھائی موجود تھے، اور ان کے قریب رانیہ کشن پر بیٹھی کتاب ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ آفاق نے چونک کر نووارد کو دیکھا۔ یہ آفاق ہے، میرے دیور کا بیٹا۔ آنے کی آواز پر رانیہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کتاب سنبھالتے ہوئے وہ ہوشیار بننے کی کوشش میں بے ساختہ بولی، آنی، میں پڑھ رہی ہوں۔
जहां आनी ने उसे हुश्मगी निगाहों से घूरा था, वहीं नौवारिद के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेहतर है तुम कुछ देर सो जाओ अच्छी लड़की, वो इंग्लिश में गोया हुआ। रानिया शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गई। ये माज है, आनी ने आफाक से तारुफ करवाया। आफाक भरपूर अंदाज में मुस्कुराए और वहीं बैठे बैठे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। माज को अजीब सा लगा, लेकिन उसे मुसाफिया किया था। ये उसने किताब का कोना कुरेश्ती शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी रानिया की तरफ इशारा किया। ये रानिया है। हेलो। रानिया ने झिझक कर सामने फैले हाथ को देखा और घबरा कर खड़ी हो गई। मैं ताबिंदा को बताती हूँ। किताब वहीं छोड़कर वो ऊपर भाग गई। माज खज्जल सा हो गया था। तुम कपड़े बदल लो, भीग गए हो। मैं चाय बनाती हूँ, आनी ने रिसानियत से कहा। माज को खुद भी उलझन हो रही थी। ताबी, तुम्हें पता है कौन आया है? वो पुरजोश थी, उसके कमरे में घुस गई, खिड़की से बाहर झांकती। ताबिंदा ने पलट कर उसके तमतमाते चेहरे को देखा। कौन आया है? माज आए हैं। कौन माज? वो बेध्यानी में बोली। रानिया ने पेशानी पर हाथ मारा। अमेरिका वाली खाला के बेटे, तुम्हें याद ही नहीं है? एक इकलौते तो उनके बेटे हैं। अच्छा, उसका लहजा बेतासुर था। तुम उनसे मिलोगी नहीं? वो आने से मिलने आए हैं, हमसे नहीं। ये क्या बात हुई? उसे ताबी का सपाट अंदाज अच्छा नहीं लगा। जाओ रानिया, तंग नहीं करो। उसकी बेजार सी आवाज़ पर रानिया कुछ मायूसी और गुस्से में पलट गई। रात के खाने पर मास की मुलाकात सभी से हो गई थी। ताबिंदा को बुला लाओ, रानी ने रानिया से कहा था। वो आती तो है नहीं। उसकी जुबान मास के सामने ही फिसल गई। क्यों? वो सबके साथ खाना नहीं खाती? मास ने चौंक कर पूछा तो वो गड़बड़ा गई। पता नहीं। वो सामने रखी खाली प्लेट में झांकने लगी, फिर कुर्सी खिसकाकर ऊपर आ गई। तुम टेबल पर खाना तो नहीं खाओगी? वो रूठा रूठा सा लहजा था। ताबी मुस्कुरा दी। तुम चलो, मैं आती हूँ। है, उसका मुंह खुल गया। उसे मालूम नहीं था, अभी अभी आलिया आंटी उसे समझा बुझा कर गई थी। ताबी को देख कर आफाक के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभर आई, जिसका जिसका साथ उनकी आंखों ने भी दिया। वो दरवाजे में ही रुक गए थे। फिर उनकी स्टिक की टिक टिक ने माज को शुजदर सा कर दिया और वो तासुफ से उस खूबरू शख्स को देखने लगा। ताबी ने बस रस्मी सा हेलो कहा था, फिर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई, जैसे किसी से कोई सरोकार नहीं। आनी एक एक डिश न सिर्फ माज के सामने रख रही थी, बल्कि ताबिंदा की भी इसी तरह खातिर कर रही थी। मगर उसे पहली बार ही डोंगा उनके हाथ से लेकर दोबारा टेबल पर रख दिया और सपाट से लहजे में बोली थी, मुझे जो लेना होगा मैं ले लूंगी। उनका चेहरा एक पल को मुतगैर सा हुआ, फिर उनकी पूरी तवज्जो माज पर मरकूज हो गई थी। खाने के बाद जब आनी कॉफ़ी बनाने लगी तो माज ने उन सबको तहाइफ दिए थे। जब रानिया को खूबसूरत सा कार्डिगन और ढेर सारी चॉकलेट दी तो वो एकदम खुश होकर बोली थी, ये वाकई मेरे लिए हैं। उसके अंदाज में बच्चों की सी सादगी और बेसाख्तगी थी। माज ने मुस्कुरा कर गौर से उसे देखा था। वो झेम गई। मैं आनी को दिखाती हूँ। तुम अभी तक बच्ची हो, माज ने सर तपाव से देख कर कहा। रानिया को उसका रिमार्क पसंद नहीं आया। अपने ख्याल में वो खासी बड़ी बढ़ के समझदार हो चुकी थी। आनी, देखे माज भाई मेरे लिए क्या लाए हैं। आनी ने एक सरसरी निगाह डाली थी, फिर दुरुस्त लहजे में बोली, अब क्या यूं ही सीने से लगाए रखोगी? छोड़ो इनको, ये कॉफ़ी लेकर जाओ। उसने पैकेट वहीं टेबल पर रखे और उनके हाथ से ट्रे थाम ली। माज को यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और वो बिल्कुल बेजार हो गया था। यहाँ के लोग उसके समझ से बाला तर थे, अजीब, उलझे, बेजार, खामोश, गुमसुम और सिंकी से। आलिया आंटी हमेशा हमा वक्त हाथ में तस्वीर लिए दुनिया से कटी नजर आती। उनके इकलौते बेटे आफाक वहीं राइटिंग टेबल पर सर झुकाए न जाने सारा दिन क्या पढ़ते और लिखते रहते थे। हर बात के जवाब में उनके पास महज एक खामोश सी मुस्कुराहट होती। ताबिंदा उससे पहले दिन के बाद नजर ही नहीं आई थी और उस दिन भी उसका अंदाज रूखा, फीका और लिए दिए वाला था। फिर आनी थी जो माँ से बात करती तो पलकें झपकना भूल जाती थी। माँ को उनकी बोलती निगाहों से उलझन होती। आगा जी तुनक मिजाज, उखड़े उखड़े से इंसान थे। उमर और हमजा का सारा दिन घर से बाहर गुजरता। माज की उनसे दोस्ती नहीं हो सकी। एक रानिया थी जिसकी आंखों में जिंदगी अपने मुकम्मल रूप के साथ मुस्कुराती, मगर वो अपने बेसाख्ता अंदाज में बात करते करते एकदम यूं चुप हो जाती, गोया किसी ने लबों पर हाथ रख दिया हो, फिर घबरा कर भाग जाती। यूं लगता था यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं। हर कोई अपने अंदर किसी न किसी आवाज़ का गला घोंट रहा है। इतने सारे अफराद के होते हुए भी पूरे माहौल पर सकूत का पंछी पर फैलाए ऊँघता रहता। सारी आवाज़ें, सारे लफ्ज़, सारे जज्बे उसके बदरंग परों में तिनकों की तरह उलझ कर रह गए थे। मास का दिल चाहता एक बार तो वो अपने पर झटके। अचानक उसे ख्याल आया, ताबिंदा का गिफ्ट उसके पास अब तक रखा हुआ है। आनी, ताबिंदा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उन्होंने फ्रिज से कीमा निकालते हुए जवाब दिया। उसका कमरा कौन सा है?
सीढ़ियों से ऊपर वाला। वो पैकेट हाथ में पकड़े ऊपर आ गया। आ जाओ, उसके दस्तक देने पर आवाज आई थी। वो कमरा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो चकरा सा गया। नीम तारीख कमरा, घुटन, सारी खिड़कियां बंद, हर चीज बेतरतीब। ताबी की निगाहों में हैरत सी उभरी। ये लोग वाकई नॉर्मल नहीं है, वो जहरीला बुड़बुड़ाया। मुझसे कुछ कहा। ताबिंदा का लहजा सपाट सा था। मास कजन मुस्कुराया। तुमसे क्या कहना है ताबी, ताबी डियर? ताबी की सपाट निगाहों में खफगी का तासुर उभरता देखकर वो एक पल को खामोश हुआ। सॉरी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि अब मैं पाकिस्तान में हूँ। हालांकि मम्मी ने मुझे काफ़ी ब्रीफ किया था। बहरहाल, अमेरिकन स्टाइल में एक कंधे उचकाते हुए उसे एक गिफ्ट ताबी की तरफ बढ़ाया। तुम्हारे लिए लाया था। ताबी ने कुछ भी कहे बगैर पैकेट थाम लिया और मेज़ पर रख दिया। खासी बदतहजीबी की बात थी, मगर मास के लिए अब कुछ भी गैर मुतवक्के नहीं था। पैंट की जेबों में हाथ घुसाकर वो कमरे का जायजा लेने लगा। ताबिंदा को उलझन सी होने लगी। तो ये जाता क्यों नहीं? मास की नजरें बुक रैक पर रुक गईं। जरा सा झुक कर उसे किताबों के नाम पढ़े, फिर सताइशी अंदाज में सीटी बजाई। तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी है? कभी थी। मेज की खाली सतह पर नजरें जमाकर वो बुड़बुड़ाई। थी? मास पंजों के बल उसकी तरफ घूमा। ताबी ने फौरन खुद को कंपोज किया। गिफ्ट के लिए शुक्रिया। दूसरे लफ्जों में वो उसे दफा हो जाने को कह रही थी। मास बदमजा हो गया। कुछ लम्हे टिटोलती निगाहों से उसे देखता रहा। वो नजरें चुराए बंद खिड़की को घूरती रही। वो सर झटक कर बाहर निकल गया। मास, चाय पियोगे? आनी ने पूछा। जरूर। वो चाय किचन में आ गया। क्या बना रही हैं? बिरयानी, मेरी फेवरेट डिश। वो फ्रिज खोलकर अंदर झांकने लगा। आनी ने पलट कर उसकी सिमत देखा, जबकि वो कह रहा था, आप पकाते पकाते थकती नहीं हैं? तुम्हारे लिए पकाना अच्छा लगता है। उनके अंदर की और ख्वाहिशें जन्म लेने लेने लगी। मास फ्रिज बंद करके उनकी तरफ पलटा। मेरे लिए इतना मत किया करें। वो उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। उनकी उंगलियों ने उसकी कुशादा पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा, फिर आहिस्तगी से उसकी ठोड़ी के स्याह तिल को छुआ। मैं तरस गई थी किसी बहुत ही अपने के लिए। गुज़श्ता 24 बरस से मेरे पास कोई मेरा अपना नहीं आया था। मैं इन अजनबी दीवारों और अजनबी लोगों में सांस ले रही थी। अब तो अपना आप भी खो गया था। मुझे अपने होने का एहसास चाहिए था, जो तुम्हारे आने से मिला है। तुम आए हो, मुझे लगा मैं फिर से सांस लेने लगी हूँ। वो खुद कलामी की कैफियत में बोल रही थी। माज ने उलझ कर उन्हें देखा, फिर उसी अंदाज में हंस दिया। सॉरी यानी, मेरी उर्दू अभी इतनी अच्छी भी नहीं है। वो बुरी तरह चौंकी, फिर तेजी से पलट कर उबलते पानी में चाय की पत्ती डालने लगी। उनके हाथों में लर्जिश थी। माज पलट कर कुर्सी पर बैठ गया। मम्मी के साथ कोई प्रॉब्लम है आनी? कैसी प्रॉब्लम? मास के पूछने पर वो चौंक गई। यूं ही मुझे लगा वो पाकिस्तान आने से कतराती हैं। 24 सालों में एक बार भी पाकिस्तान नहीं आई। कोई झगड़ा है आप दोनों के दरमियान? वो बेहद संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आनी ने आहिस्तगी से कहा और मुकम्मल तौर पर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई, गोया अब कोई बात नहीं करेंगी। मास कप उठाकर बाहर निकल गया। रानिया बाबा मुल्ला से लड़ रही थी। यसु मसीह की कसम, ये लड़की बिल्कुल अहमक है। कितनी बार कहा है, अभी बीज बोने का मौसम नहीं आया। वो झुंझला कर चीखा, बाबा मैं तो, अब तुमने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। मुझे पता चल गया है बाबा, तुम्हारा कुब क्यों निकला है। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोली। खबरदार खबरदार। बाबा मुल्ला ने सचमुच ही डंडा उठा लिया। अपने कुब का जिक्र उसे सख्त नागवार गुजरता था। वो पलटी, फिर मास को लॉन चेयर पर बैठा देखकर चिचक गई। लगता है ये ओल्ड मैन तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता। ऐसी तो कोई बात नहीं, बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे आराम से कहा। अच्छा? उसके लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, वो मुझे फूल तोड़ने नहीं देता, लेकिन मेरे लिए अपने हाथों से गुलदस्ता बनाता है। उसे सबूत दिया। चलो मान लिया, तुम स्कूल नहीं जाती? स्कूल? वो सदमे से चिल्लाई, फिर नागवारी से नाक चढ़ा कर बोली, मैं कॉलेज जाती हूँ। जिस दिन आप आए थे उससे दूसरे दिन मेरा आखिरी पेपर था। रेली? उसके लहजे में हैरत थी, मगर आंखें मुतबस्सम थीं, गोया उसे मजाक कर रहा था। रानिया की पेशानी पर शिकने उभर आईं, फिर वो कुछ भी कहे बगैर अंदर चली गई। उमर और हमजा कॉलेज ट्रिप के साथ सवात गए थे। मत जाए ना, माज भाई क्या सोचेंगे, रानिया ने कहा था। बर्फ पिघलने लगी है, चश्मों को रास्ता मिल गया है। मैं पहाड़ों पर बाहर कर पहला शगुफा खिलते देखना चाहता हूँ, हमजा ने कहा था। आने की तवज्जो मुकम्मल तौर पर माज की तरफ थी, सो रानिया थोड़ी आज़ादी महसूस कर रही थी। आफाक भाई की अलमारी से डॉक्टर जवागो निकाल कर वो पिछली गोल सीढ़ियों पर आ बैठी जो ऊपर जाती थी। पिछला बरामदा पुराने सामान, लटकती बेलों, टूटी शाखों और खुश्क पत्तों से भरा रहता था।
پچھلا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، رانیہ کو یہاں تک گھوم کر آنا پڑتا، اور اب وہ سب سے چھپ کر ڈاکٹر ژیواگو نکال کر یہاں آ گئی تھی، مگر چوتھے صفحے پر ہی بیزار ہو گئی۔ مخصوص روسی نام اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ یہ ناول اس قابل تو نہیں کہ اسے نوبل پرائز دے دیا جائے۔ اس نے اکتا کر ناول رکھ دیا۔ ہیلو گرل، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چین تو ماز کو بھی نہ تھا۔ اکیلی تو نہیں ہوں، وہ مسکرائی۔ ماز اس سے نچلی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہوئے اسے کتاب اٹھا لی۔ ڈاکٹر ژیواگو میرا فیورٹ ناول ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ رانیہ کو حیرت ہوئی۔ ماز اسے انقلاب روس اور اس کے بعد کی ابتری اور ناول کے مصنف بورس پیترنک کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ کچھ لمحے سنتی رہی، پھر مگر وہ روانی میں انگلش زیادہ بولنے لگا تھا۔ رانیہ کے پلے کچھ نہ پڑا، وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر سامنے ماز پھیل کر بیٹھا تھا۔ ماز بھائی اب چلیں۔ بیزار ہو کر وہ بول اٹھی تو ماز کو احساس ہوا وہ بھینس کے آگے بین بجا رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ تم بور ہو رہی ہو؟ سوری، میں تمہاری تنہائی میں مخل ہوا، مگر تم اتنی ویرانی میں تنہا کیوں آ جاتی ہو؟ تنہا تو نہیں ہوں، یہاں میری مانو بلی آ جاتی ہے، آج نہیں آئی۔ ان درختوں پر ڈھیر ساری چڑیوں کے گھونسلے ہیں، ان میں انڈے بھی ہیں۔ یہ ویرانی تو بہار کے بعد ختم ہو جائے گی، یہاں ہر طرف پھول کھل جائیں گے، تتلیاں آئیں گی، لمبی دم والی چڑیا اور کوئل بھی۔ ان درختوں میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی ہے، بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب اس میں شہد بن جائے گا تو وہ مجھے نکال کر دیں گے۔ وہ پرجوش ہوتے ہوتے ایک دم ڈر گئی۔ ماز بھائی آپ یہ سب آنی سے مت کہیے گا، انہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ ماز کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ رانیہ تم کتابیں پڑھتی ہو؟ بالکل پڑھتی ہوں، وہ آرام سے بولی۔ میوزک؟ بہت سنتی ہوں۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ آفاق بھائی۔ تمہاری فیوریٹ سنگر اور رائٹر کون ہے؟ رانیہ گڑبڑا سی گئی۔ ماز نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ نہیں تو، وہ پزل ہو کر دونوں ہاتھ مسلنے لگی۔ ماز نے دوبارہ اپنا سوال سخت لہجے میں دہرایا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ راستہ چھوڑے، آنی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ ماز نے راستہ دے دیا تھا، وہ اندر چلی گئی، مگر ماز بہت دیر وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا، جبکہ رانیہ آفاق کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لکھتے لکھتے رک گئے۔ کیا ہوا؟ مجھے ماز اچھے نہیں لگے، گھاس کی پتیاں نوچتے ہوئے اسے خفگی سے بتایا۔ کیوں؟ انہوں نے لکھے گئے صفحات سمیٹے، انہیں کلپ لگا کر فائل میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ بس یہی کہ میں کتابیں پڑھتی ہوں اور بہت سا میوزک سنتی ہوں اور میرے بیسٹ فرینڈ آفاق بھائی ہیں۔ آخری بات کے علاوہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو میں ان سے کیا کہتی؟ رانیہ نے سر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ یہی کہ آنی مجھے کتابیں نہیں پڑھنے دیتی، کیونکہ ان کے خیال میں کتابیں دماغ خراب کرتی ہیں، اور وہ مجھے گانے بھی سننے نہیں دیتی، جبکہ حمزہ اور عمر کے کمرے میں ریموٹ کنٹرولڈ اسٹیریو ہے۔ ان کے کمرے میں ڈھیر سارے فنکاروں اور کرکٹرز کے پوسٹرز لگے ہیں، اور جب میں نے عمر کی منتیں کر کے کیٹ ونسلیٹ کا پوسٹر لیا کہ اپنے کمرے میں لگاؤں گی، تو آنی نے اس کے 120 ٹکڑے کر کے جلا دیا تھا۔ اور جب ایک بار میری فرینڈز نے مجھے سونو نگم کا کیسٹ دیا تھا کہ گھر جا کر سننا، تو آنی نے اس کیسٹ کو توڑ کر مجھے تھپڑ دے مارا تھا، اور یہ بھی کہ میری کوئی دوست نہیں، صرف آفاق بھائی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ کتنی سبکی ہوتی، کتنی شرمندگی! اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو سے چبھنے لگے۔ بیٹا یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، والدین کی تربیت کا انداز صرف میری، عمر اور حمزہ کی نہیں، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور میوزک بھی سنتے ہیں، وہ نہیں بگڑ سکتے؟ وہ خولا، مریم، عالیہ اور میری ساری کلاس فیلوز، ان کے بگڑنے اور دماغ خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ صرف رانیہ بگڑ سکتی ہے، صرف رانیہ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ معصوم لہجے میں سوال کر رہی تھی، مگر اس کا سوال بہت چبھتا ہوا اور گہرا تھا۔ ہیلن کیلر نے تو 3 دنوں کی رویداد لکھی ہے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں ایک دن، صرف ایک دن آزادی سے گزارنے کو ملے تو میں کیسے گزاروں گی؟ تو جانتے ہیں آفاق بھائی میں کیسے گزاروں گی؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور آفاق گردن جھکائے صاف صفحے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک گیت سن کر، اپنی کسی سہیلی کو فون کر کے، جب کوئی میرے گرد یہ دیکھنے کو نہ کھڑا ہو کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں ایک پوسٹر بھی لگاؤں گی، خواہ اگلے دن وہ اتار دیا جائے۔ ایک اچھی سی کتاب بھی پڑھوں گی۔ اور اپنے عقب میں آہٹ سن کر وہ ایک دم پٹی اور ماز کو دیکھ کر جم گئی، وہی سبکی، وہی شرمندگی جس سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا آنچل اوڑھ رہی تھی۔ ماز نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا تو وہ اس کے قریب سے نکل کر اوپر بھاگ گئی۔ آنی کو یوں اس کی چھوٹی چھوٹی آزادیاں سلب نہیں کرنی چاہیے تھیں، رانیہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ماز زیر لب بڑبڑایا، شاید آپ میں سے کسی کو نہیں خبر کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اندر کتنی گڑبڑ مچا رہی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی گم ہو رہی ہے، اس کے اندر کا خلا کیسے بھرے گا مسٹر آفاق؟ کہیں وہ اپنی ذات کا اعتماد نہ کھو دے۔ آفاق نے سر جھٹک کر ماز کو دیکھا، ان کے چہرے کے جامد تاثرات چٹک گئے۔ ہم سب اپنی ذات کا اعتماد کھو چکے ہیں مسٹر ماز، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا۔
وہ آنی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی اور حسب معمول آنی کی ڈانٹ اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہی تھی۔ سو کوئی بھی کام ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا ہی جا رہا تھا اور آنی کے غصے کا گراف بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر معاذ کی موجودگی، وہ پانی لینے آیا تھا اور اب وہیں کھڑا بے حد دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر دلچسپی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ شاید رانیہ کی آنکھوں میں امڑتی نمی دیکھ لیتی۔ کیا کر رہی ہیں آنی آپ؟ تربیت کا یہ کون سا انداز ہے؟ وہ انگلش میں گویا ہوا۔ یہ لڑکی ساری عمر کچھ نہیں سیکھ سکے گی۔ آنی جھنجھلا گئی تھی۔ اس طرح تو واقعی نہیں سیکھ سکے گی۔ معاذ نے ہمدردی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی پوری توجہ پیاس سے زیادہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی طرف تھی۔ پیاس سیاہ ہونے لگی۔ نظر نہیں آ رہا ہے؟ آنی نے سخت لہجے میں ٹوکا تو اسے پانی کا چھینٹا دیا۔ سبزی ڈالو، مگر اس سے پہلے چمچ ضرور ہلا دو۔ آپ ایک کام اس کے سپرد کر کے بھول کیوں نہیں چاہتی؟ تاکہ وہ سب خراب کر دے۔ ایک بار خراب کرے گی تو اگلی بار سیکھ جائے گی، غلطی نہیں کرے گی تو اسے درست کرنا کیسے سیکھے گی؟ آنی کو غصہ آ گیا، اس کے ہاتھ سے چمچ چھین لیا۔ جاؤ یہاں سے۔ رانیہ باہر نکل گئی۔ بابا ملا کیاریاں بنا رہا تھا۔ آنی کو مجھ سے بالکل پیار نہیں ہے، وہ غصے اور بے بسی سے بڑ پڑائی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ معاذ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رانیہ نے لب بھیج دیے۔ تم مجھ سے اب تک خفا ہو؟ نہیں تو۔ اس نے ستون سے لپٹی بیل کی ایک خشک ٹہنی توڑ لی، پھر گھبرا کر بابا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ لاؤ تمہارا ہاتھ دیکھوں۔ آپ پامسٹ ہیں؟ رانیہ نے رخ بدل کر معاذ کو دیکھا اور معاذ نے اس کی بھیگی پلکوں کو۔ ہاں۔ رانیہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ وہ کچھ لمحے سامنے پھیلی گلابی ہتھیلی پر قسمت کی لکیر دیکھتا رہا اور وہ منتظر سی اس کے چہرے پر نظریں گاڑی بیٹھی رہی۔ تمہاری قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے۔ اور رانیہ کے لہجے میں اشتیاق سا تھا۔ معاذ نے اس کی نم پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ لیکن تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، قسمت خود تم پر مہربان ہوگی۔ رانیہ نے ہاتھ ہٹا لیا اور ناک چڑھا کر بولی، آپ کو ہاتھ دیکھنا نہیں آتا؟ معاذ ہنس دیا، پھر سلاجو لہجے میں بولا، اچھی لڑکی، آؤ دوستی کر لیں۔ میری آپ سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو مرد ہیں۔ تو مردوں سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ امریکہ میں ہوتی ہوگی، پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے تئیں معاذ کو لاجواب کیا۔ تو پھر آفاق تمہارے بیسٹ فرینڈ کیسے ہو گئے؟ معاذ نے جرح کی۔ وہ لاجواب ہو گئی، پھر تو نہ کر بولی، وہ آفاق بھائی ہیں، میری ہر بات سنتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، خواہ میں جھوٹ ہی کیوں نہ کہہ رہی ہوں۔ معاذ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پرومس۔ اسے ہاتھ پھیلایا۔ میں بھی تمہاری ہر بات پر یقین کروں گا، ہاں وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ نے ہاتھ ملانے سے گریز ہی کیا۔ معاذ مسکرا دیا، پھر پوچھنے لگا، آفاق تمہاری بات صرف سنتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ سمجھتے ہیں، اس لیے تو یقین کرتے ہیں۔ رانیہ جواب دے کر اندر آ گئی، مگر اس نے یہی بات پہلے آفاق پھر تابی سے پوچھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ آفاق کی مسکراہٹ بالکل پھیکی اور بے رنگ تھی اور تابی کی مسکراہٹ ایک دم گہری اور معنی خیز تھی، مگر رانیہ ان دونوں مسکراہٹوں کا نہ فرق جان سکی تھی اور نہ مطلب۔ معاذ اس کے لیے کچھ کیسٹس اور واک مین لایا تھا اور چند بہت اچھی کتابیں بھی۔ نہیں، آنی بہت ڈانٹیں گی، وہ لینے میں متعامل تھی۔ نہیں ڈانٹیں گی یار، لے لو۔ معاذ نے زور دیا تو وہ آفاق کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیے۔ لے لو رانیہ، سارا دن فارغ پھرتی ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں تو آنی تمہیں بھیجیں گی نہیں، وقت اچھا کٹ جائے گا۔ اگر آنی نے ڈانٹا تو میں کہہ دوں گی آفاق بھائی نے مجبور کیا تھا، وہ لینا بھی چاہتی تھی اور ڈرتی بھی تھی۔ ایک دم ڈرپوک ہو۔ معاذ جھنجھلا گیا۔ آنی 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 ہاتھ میں تولیہ لیے ادھر ہی آ گئی۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ میں اس کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں اور یہ لینے سے انکاری ہے۔ آنی نے رانیہ کو دیکھا، پھر رسانیت سے بولی، رکھ لو، اور واپس پلٹ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی، معاذ نے رانیہ سے کہا تو اس نے خوشی خوشی وہ چیزیں سنبھال لی۔ میں تابی کو دکھا کر آتی ہوں۔ معاذ آفاق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم چلے جاؤ گے تو رانیہ بہت مس کرے گی تمہیں، اور میں بھی۔ وہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی ہے۔ محبتوں اور توجہ کی تعریف۔ پھر بات بدلتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کیا لکھتے رہتے ہیں؟ ایک ناول ہے۔ آپ رائٹر ہیں؟ واؤ! معاذ کے لیے یہ اطلاع نئی تھی۔ نہیں، یہ میرا پہلا ناول ہے، مگر انجام سمجھ میں نہیں آتا۔ آفاق نے ایک الجھی سی سانس کھینچی۔ کہانی کیا ہے؟ آفاق کی نگاہوں میں کرب آمیز اداسی اتر آئی۔ بولے تو لہجہ سپاٹ تھا۔ ایک معذور شخص کی کہانی ہے جو محبت جیسے جذبے کو اپنا حق تو سمجھتا ہے، مگر اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتا۔ معاذ کچھ لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کی طرف جھکا۔ وہ کسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے؟ اور آفاق پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ معاذ کی ممی کا فون آیا تھا۔ معاذ نے بات کر کے ریسیور آنی کو تھما دیا۔ معاذ ٹھیک ہے نا؟ ایمن نے بے تابی سے پوچھا۔ تم نے ابھی تو بات کی ہے؟ آنی نے آہستگی سے کہا۔ ہاں۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ اسے اب واپس بھجوا دو۔ ابھی ابھی سے؟ آنی کے لہجے میں بے تابی در آئی۔ کچھ دن اور رہنے دو ایمن۔
नहीं, एमन कतई लहजे में बोली, उसका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। वो बहुत अरसे के बाद आया है। उनका लहजा मुर्तजी था। मैं उसे अब भी ना भिजवाती, मगर उसकी जिद थी। मार्स पाकिस्तान ज्यादा अरसा रुके, ये हम दोनों के लिए बेहतर नहीं। आनी ने खामोशी से रिसीवर रखकर आंख में आई नमी साफ की। किचन में आकर मार्स के लिए गर्म दूध निकाला। उसके कमरे में आई तो वो बिस्तर पर दराज आंखें मूंदे पड़ा था। वो कुछ लम्हे उसकी बंद पलकों को देखती रही। उनकी निगाहों की तपिश महसूस करके उसे आंखें खोल दी। आए आनी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो उठकर बैठ गया। आनी बेड के किनारे टिक गई। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। उनके लबों ने सरगोशी सी की। कहाँ आनी, सब कहते हैं कि मैं डैड से बिल्कुल नहीं मिलता। उसने ग्लास पकड़ा। वो खड़ी हो गई। बैठे ना, आपसे कुछ बातें करनी है। वो जब भी दूध लेकर आती थी माज यही कहता था, और वो काम का बहाना बनाकर हमेशा टाल देती थी। मगर आज दोबारा बैठ गई। माज ने ग्लास साइड टेबल पर रखा और उनका हाथ थाम लिया। इतना चुप क्यों रहती हैं आप? उसके सवाल का जवाब एक गहरी चुप की सूरत आया। हर वक्त मसरूफ रहती है, मेरे पास बैठने का भी वक्त नहीं। हालांकि मैं तो आपसे मिलने आया था। इतनी बातें सुनी थी आपकी और देखा नहीं था। माज ने उनके हाथ की पुश्त पर बोसा दिया। वो साकित थी। यू आर सो स्वीट आनी, मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा। तुम वापस जा रही हो? आनी ने बमुश्किल पूछा। हाँ। माज ने उनका हाथ छोड़ दिया। तुम कहीं घूमने भी नहीं गए? उमर वगैरह के साथ सवात हो आते। वो अपने हाथ की पुश्त पर नजरें गाड़े कह रही थी। आप लोगों से मिलना था, मिल लिया। अगली बार आऊंगा तो पूरा पाकिस्तान घूमूंगा। अगली बार आओगे? उन्होंने बड़ी आस से पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, आप बुलाएंगी तो जरूर आऊंगा। मैं तो तुम्हें नहीं बुला सकती, खुदा ना चाहो तो जरूर आना, वो आहिस्तगी से बोली थी। माज ने अजीब सी निगाहों से उन्हें देखा। आप मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहती? मैं तो चाहूंगी तुम यहीं रह जाओ। वो एक तवील सांस लेकर जरा सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। ये थोड़ा मुश्किल है, वो कान खुजाते हुए बोला। दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। आनी खड़ी हो गई। आनी, ताबिंदा के साथ क्या प्रॉब्लम है? दूध का गिलास उठाते उठाते माज ने अचानक पूछा। वो ठिठक गई, फिर संभल कर बोली। रात बहुत हो गई है, ताबिंदा का प्रॉब्लम सुबह डिस्कस कर लेंगे। ओके। माज ने आगे होकर उनकी पेशानी चूम ली। गुड नाइट आनी। वो साकित सी उसे देखती रही, यहाँ तक कि उसने दूध का गिलास खाली कर दिया। तब उन्होंने चौंक कर गिलास अपने हाथ में लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। मौसम बदल रहा था। फितरत इस कायनात को नया और खूबसूरत रूप देने को बेताब थी। बंद खिड़की पर हवा दस्तक देती थी। बारिश की खुशबू बंद खिड़कियां नहीं रोक सकती। खिड़कियां खोलो, अवाइल बाहर की आहटें सुनो। मौसम बदलने वाला है। आलूचे की शाखों पर नए शगुफे खिलने लगे हैं। टिंड मिंड दरख्तों की बरहना तन शाहों पर नई कोंपलें फूटने लगी हैं। चटकती कलियों की सदा सुनो, ये तुम्हें बुलाती हैं। वो सुबह रंग लड़की जो अपने आंचल को सतरंगी कलियों से भर लेती थी, कहाँ है? बहार की इलामत, एक अध खिला गुलाब। बहार की इलामत, दूर देश से बहार का ताकुब करती तितली। बहार की इलामत, कोयल की पहली कूक। बहार की इलामत, वो शफक रंग लड़की कहाँ है? आओ, मैं तुम्हें अपने बाजुओं में भर लूं, खुशबू को ओढ़ें और इन खुश रंग फिजाओं में रक्स करें। वो सुनती, फिर उन्हीं सरगोशियों को ओढ़ कर सोचती। बारिश जिनके अंदर बरसती हो, जिनके नसीब खजा गुजीदा मौसमों की तरह हो, वहाँ बहार के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। अब यहाँ कलियां नहीं चटकती, कांटों की फसल उगती है। इस दिल में अब खुशबू नहीं, राख उड़ती है। मैंने जिंदगी को खुश रंग तितली समझकर हथेलियों में संभाला था। अब देखती हूँ तो एक बेजान मुर्दा तितली है, और कुछ रंग रंग भी कैसे कच्चे रंग। और हवा की आंखों में हैरत नए मौसमों की तरह उतरती है, और वो हैरान होकर सोचती है, ऐसा भी कोई मौसम है जो मुस्तकिल ठहरे। किसी ने खिड़की खोल दी थी। हवा, बादल, खुशबू, अवाइल बहार की सरगोशियां कमरे के कोने कोने में घुसकर शरारत से हंसने लगी। बंद खिड़की नए मौसमों का रास्ता नहीं रोक सकती। नादान लड़की। उसने आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देख कर झुंझला गई। ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? खिड़की बंद कर दो। ताबी के लहजे पर तलखी रची थी। वो चौखट पर दोनों हाथ जमाए बाहर झांक रहा था। उसकी तरफ पलट कर सादगी से पूछने लगा, इससे क्या होगा? ताबी ने लब भेज लिए। तुम्हें ताज़ा हवा बुरी लगती है? फिर उसे खामोश देख कर कहने लगे, कमरे में घुटन सी हो रही थी, अब अच्छा लग रहा है। जिनके अंदर धुआं ही धुआं हो, उन्हें कमरे की घुटन क्या कहेगी? वो मेज पर नजरें जमाए बैठी थी। मास कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर तासुब से सर हिलाते हुए पूछने लगा, जिंदगी इतनी बुरी तो नहीं ताबी? हाँ, इससे ज्यादा बुरी है। जिंदगी से क्यों डरती हो? वो उसके सामने आ बैठा। मैं नहीं डरती। ताबी का लहजा सपाट था। लोगों से नहीं। वो जिज़बिज़ हो गई। उनकी बातों से? मैं किसी से नहीं डरती, वो बिफर कर बोली। माज सुकून से उसकी आंखों में झांकता रहा। वो झुंझला कर खड़ी हो गई। फिर क्यों सबसे छुप जाना चाहती हो? सिर्फ इसलिए कि तुम किसी का सामना नहीं कर सकती?
मास तुम चले जाओ यहाँ से। उसके हाथों में कपकपाहट उतर आई। तुम दुनिया की पहली तलाक याफ्ता औरत नहीं हो ताबी। उसका लहजा सपाट था। ताबी को सपाक लगा। वो बेजान सी होकर कुर्सी पर गिर गई। तलाक इतनी बुरी चीज नहीं है ताबी। वो जिंदगी इससे कहीं बुरी है जो दो इंसान ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ बसर करने पर मजबूर हो। वफा, खुलूस, मोहब्बत और एतबार से आधी जिंदगी। आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करते हो, फिर भी मजबूरी के बंधन में बंधे रहे, ये तो निजात है ताबी। एक नापसंदीदा और तकलीफ दे बंधन से छुटकारा पाने का सीधा रास्ता। उसका लहजा सादा, सुलझा हुआ और पुरअसर था। आंसू कतरा कतरा उसकी आंखों से बरसने लगे, जो इल्तिजा करते थे कि उन जख्मों को मत कुरेदे। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसकने लगी। चेहरा छुपाने से क्या होगा ताबी, फेस करो इस सारी सिचुएशन को। जिंदगी बंद कमरे में नहीं गुजर सकती, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उनके साथ जीना पड़ता है। सब मुझे इल्ज़ाम देंगे। वो डरी हुई थी। सो व्हाट, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना वजूद अहम होना चाहिए, तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ख्वाब लोगों को कहने दो, तुम्हारा दिल मजबूत और मुतमईन होना चाहिए। जिंदगी आज भी खूबसूरत है, रास्ते आज भी खुले हैं, आगे बढ़ो, अपने लिए रास्ता तलाश करो। मास का लहजा पुरसकून और सादा था। ताबीना ने हाथ हटा लिया और दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। खुदा गवाह है मास, मैंने निभाह की बहुत कोशिश की, मगर वो शख्स, उसे औरत की ज़रूरत नहीं थी। वो तो दुनिया भूल जाना चाहता था, वली होना चाहता था, अपने नफ्स पर काबू पाकर फना हो जाना चाहता था। मैं उसके लिए एक तजुर्बा थी, मैं उसकी दस्तरस में थी, मगर वो, उसने कहा, औरत शैतान की आलायकार है, एक बहकावा है, रास्ता रोक देती है, भटका देती है। मैं क्या करती मास, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। कितने अरसे के रुके आंसू बह निकले थे। माज ने उसे रोका नहीं। वो रोती रही और कहती रही। माज लब भेंचे सुनता रहा, यहाँ तक कि वो थक कर खामोश हो गई। माज खड़ा हो गया, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। ताबिंदा खुद से लड़ने लगी। उसने ये सब माज से क्यों कहा? माज कालीन पर बैठा पिस्टल साफ कर रहा था। लंबा ब्रश कपड़ा तेल वो बड़े इन्हिमाक से एक पुर्जे में से बरसों की जमी गर्द और मैल साफ कर रहा था। ये किसका है माज भाई? रानिया ने पूछा। आगा जी का, उसने बिना सर उठाए जवाब दिया। ये चीज़ हिफाजत के लिए होती है और यहाँ फालतू पुर्जे की तरह पड़ा है। रानिया सोफे पर बैठकर देखने लगी। माँ से साफ करके कुछ जगहों पर ब्रश से तेल लगाया, फिर बंद करके ट्रिगर दबाया। वो कुड़िच की आवाज़ दे रहा था। फिर मुतमईन होकर रानिया की सिमत देखा। तुम्हें पिस्टल चलाना आता है? मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी इसे हाथ भी नहीं लिया। चलो तुम्हें पिस्टल चलाना सिखाते हैं। वो उठकर उसके करीब आ बैठा। रानिया ने उठना चाहा, उसके दोबारा खींच कर बिठा लिया और उसे पिस्तौल के हिस्सों के मुतालिक बताने लगा। ये मैगजीन, ये सेफ्टी कैच, ये कंधा से कंधा जोड़े। वो उसकी सिमत झुका, पिस्तौल उसके सामने किए बता रहा था। रानिया कुछ पजल सी हो गई, आनी ठिठक कर दरवाजे में रुकी, कुछ लम्हे देखती रही। माज ने सीधा होकर पिस्टल रानिया के हाथ में दे दिया तो वो उसी खामोशी से वापस पलट गई। पहले सेफ्टी कैच हटाते हैं, माज ने कहा, मगर रानिया से हटता ही नहीं था। माज ने 2-3 बार हटाकर दिखाया। रानिया हैरत से उसके मजबूत हाथों को देखने लगी। उसके हाथ में सेफ्टी कैच कागज का बन जाता था और रानिया की दफा पत्थर। मुझसे नहीं हटता। वो झुंझला गई। बहुत ही नाजुक और कमजोर हाथ है तुम्हारे, पहले तुम्हें उंगलियां मजबूत करने की एक्सरसाइज सिखाना होगी। माज ने मायूसी से सर हिलाया। रानिया चिढ़कर खड़ी हो गई। मुझे नहीं सीखनी। जा कहाँ रही हो? मुझे एक कप कॉफी ही पिला दो। वो टांगे फैलाकर सोफे पर नींव दराज हो गया। मुझे तो कॉफी बनाना नहीं आती। रानिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। माज मुस्कुरा दिया। किचन कैबिनेट में इंस्टेंट कॉफी का डिब्बा रखा है, उसे बनाने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। रानिया किचन में आ गई। आनी दूध उबाल रही थी। माज भाई कॉफी मांग रहे हैं। जब तक आनी ने कॉफी बनाई वो वहीं खड़ी गाजर खाती रही। उन्होंने कॉफी से भरा मग छोटी ट्रे में रखा। ट्रे उसे थमाते हुए बोली, माज के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जी? रानिया ने हैरत से उन्हें देखा। वो खिलाफ तवक्को से सख्त सुस्त ना कह सकी कि वो एक बार बात को सुन और समझ क्यों नहीं लेती, बल्कि रुख बदल कर उबलते हुए दूध की तरफ मुतवज्जे हो गई। तुमने बनाई है? माज आलिया आंटी से बातें कर रहा था, उससे पूछने लगा। जी? वो पलट गई। माज मुस्कुरा दिया, मगर वादे के मुताबिक उसे रानिया की बात पर एतबार करना ही था। रानिया बददिल सी होकर बाहर निकल गई। लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला कुबड़ा बाबा उसे पुकार रहा था। देखो बिटिया, क्यारियों में कोंपलें फूटने लगी हैं। तो मैं क्या करूं? रानिया को गुस्सा था। बाबा ने उसे बीज नहीं बोने दिए थे। वो हार सिंगार के पेड़ों के पीछे गायब हो गई। ये काफी बड़ा हिस्सा यूं ही बेकार पड़ा था, लंबे लंबे दरख्तों और खुदरो झाड़ियों से भरा हुआ, बेहद पुरसकून और खामोश। रानिया को लगता वो किसी जंगल में सफर कर रही है। बहुत देर तक वो यूं ही इधर उधर घूमती फूटती कोंपलों को देखती रही। धरती अपना पैराहन बदलने को थी।
بہار ذرا سا مسکرائی تھی، وہ آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ ایک قدیم کہانی کا خوبصورت کردار ہے اور یہ جنگل اس کا گھر۔ اس کی سماعتیں پھولوں کے چٹکنے کی صدا سنتی تھی، ہوا کی پتیوں سے سرگوشیاں، تتلی کے پروں کی آہٹیں، بلبل کے گیت، کوئل کی کوکو اور کسی کے قدموں کی چاپ، خشک چرچراتے پتے، ٹوٹی شاخیں۔ چاپ اس کے قریب آ کر گمسم ہو گئی۔ رانیہ نے اس چاپ کو ہوا کی شرارت جانی، اپنا دھیان پھر سے آوازوں کی سمت کر لیا۔ وہ سب چیزوں کو تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، پھول، تتلیاں، کوئل، پتے، ہوا اور ماز۔ ماز! اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، اپنے سامنے ماز کو بیٹھے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ماز کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے۔ وہ کزن مسکرایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ یہ تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچاننے لگی ہے۔ ہوا ہنسی۔ وہ دونوں ہوا کی سرگوشی سن نہیں سکے۔ ننھی کومپل اندر پھوٹی تھی، ابھی خوشبو پھیلنے کا موسم نہیں آیا تھا، ابھی تو بہار آغاز سفر میں تھی۔ رانیہ نے ایک طویل سانس کھینچی۔ وہ اجنبی مگر مانوس خوشبو اب بھی آ رہی تھی اور وہ بے حد حیرت سے ماز سے پوچھ رہی تھی، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں ماز بھائی؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت سکون ہے یہاں، مگر اتنی زیادہ خاموشی میں تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ ہاں، بہت سکون ہے یہاں میں ہوں۔ اور پھول، خوشبو، ہوا اور تتلیوں کا ذکر کرتے کرتے اس کی نگاہ بھٹک کر ماز تک گئی تو سر جھٹک کر بولی، ماز بھائی آپ کو ایک چیز دکھاؤں؟ وہ چونکا۔ ہاں۔ رانیہ کو وہ کچھ چپ چپ سا لگا، مگر وہ اسے ساتھ لیے ایک کونے کی طرف بڑھ گئی، پھر ایک سوکھے درخت کے پاس بیٹھ کر خشک پتے ہٹانے لگی۔ یہ دیکھیں۔ ماز اس کے نزدیک پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک ننھی سی خودرو بیل تھی جو بڑھ کر کھوکھلے تنے سے لپٹ گئی تھی۔ چھوٹی سی بیل پر 3 سرخ پھول کھلے تھے۔ محبت! ماز کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا مطلب؟ رانیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ ایک انگلش پوئم یاد آ گئی تھی جس میں شاعر نے محبت کو ایک ایسی ہی خودرو بیل سے تشبیہ دی تھی جس نے اس کے بنجر وجود کو سبز خوشبو سے بھر دیا تھا۔ ماز نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھول توڑا اور اس کی سمت بڑھا دیا۔ سبز رتوں کا پہلا پھول۔ رانیہ نے کچھ جھجک کر وہ ننھا سا پھول پکڑ لیا۔ ماز اٹھ گیا تھا۔ آؤ چلیں۔ رانیہ کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود پلٹ گیا۔ رانیہ نے اس ننھی سی بیل کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے پھول کو۔ اس کی انگلیوں نے آہستگی سے پھول کی نرم پتیوں کو چھوا۔ محبت! اس کے لب بے آواز گنگنائے۔ رانیہ کو لگا سرخ رنگ اس کی انگلیوں پر اتر آیا ہے، مگر اسے سر جھٹک کر اس نامعلوم احساس سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہوا کے لبوں پر خوشبو بھری مسکان تھی۔ پھول کو نرم مٹھی میں چھپائے وہ گھر کے اندر آئی۔ اس سے قبل کے سیڑھیاں چڑھ جاتی، آنی اسے بازو سے کھینچ کر لاؤنج میں لے آئی۔ آفاق نے بے حد حیرت سے غضبناک ہوتی آنی کو دیکھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ آنی! وہ سہم گئی۔ میں تو… ان کا بھرپور تھپڑ رانیہ کے گال پر پڑا، وہ صوفے پر گری۔ آفاق اسٹک سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں ماز کے ساتھ؟ وہ دبے دبے آرچی لہجے میں چیخی۔ آنی کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایک دم سامنے آ کر آنی کا دوبارہ اٹھا ہاتھ روکا۔ اس سے پوچھو یہ ماز کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ میری ذرا سی نظر چوکی نہیں کہ یہ لگی ہے نئے گل کھلانے؟ وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ بس کریں آنی! آفاق کا لہجہ سخت تھا۔ انہوں نے روتی ہوئی رانیہ کو بازو میں سمیٹا۔ مت کریں اس کے معصوم ذہن کو اس طرح آلودہ۔ معصوم؟ یہ صرف نظر آتی ہے معصوم۔ انہوں نے رانیہ کے پاؤں کو ٹھوکر لگائی۔ لیکن اس سے کہہ دو اب میں نے اسے ماز کے ساتھ تنہا دیکھا تو گلا گھونٹ دوں گی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ آفاق سخت غصے میں تھے۔ آپ چلی جائیں یہاں سے۔ آفاق سخت غصے میں تھے۔ آنی پلٹ کر اوپر چلی گئی۔ آفاق بھائی، میں نے تو صرف ماز بھائی کو بیل دکھا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ آنسو صاف کرو اور ماز سے بلکہ کسی سے بھی کچھ مت کہنا۔ میں تو ان سے بات بھی نہیں کروں گی، ورنہ آنی تو مجھے سچ مچ مار ڈالے گی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ آفاق لب بھیج کر رہ گئے۔ عمر اور حمزہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے پاس سنانے کو کئی کہانیاں تھیں، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ وہ آپس میں ہنستے رہتے۔ ان کی آوازیں سن کر سکوت کا بوڑھا پنچھی جھنجھلا جاتا۔ وہ گھر سے باہر چلے جاتے تو پرسکون ہو جاتا۔ ماز رانیہ سے پوچھتا، بلبل خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کچن میں گھس جاتی۔ ماز کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تابندہ کے ساتھ ڈسکشنز بڑھ گئی تھی۔ وہ جانے سے قبل اس لڑکی کو زندگی جینا سکھانا چاہتا تھا۔ باہر نکلو، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاؤ۔ اس طرح خود کو ضائع مت کرو تابی۔ خود کو اتنا مضبوط کرو کہ زندگی میں کوئی بھی حادثہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ وہ اسے کھینچ کر باہر لے آتا۔ سب لوگوں کے درمیان آغا جی خوش ہو جاتے۔ وہ تابندہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ خوش تو آنی بھی ہوتی تھی، مگر تابی ان سے کوئی بات نہ کرتی۔ رانیہ شکوہ کے نہ نگاہوں سے آفاق کو دیکھتی۔
आनी ताबी को मना क्यों नहीं करती कि वो माँ से बात ना करे। वो मुस्कुरा देती है। उनकी मुस्कुराहट बेहद अजीब हो गई थी। रानिया को वहशत सी होती। इन्हीं दिनों एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। आफाक को जॉब मिल गई थी। पहली बार किसी ने उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करना चाहा था, उनकी माजूरी से हटकर। आलिया आंटी की आंखें चमकने लगी। अब अपना नॉवेल भी मुकम्मल कर ही लीजिए आफाक, माज ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा था। वो संजीदा से हो गए थे। कहानी रुख बदल गई है। माज की मम्मी का फिर फोन आया था। अब कि उन्होंने माज को सख्ती से वापस आने को कहा था। रात जा रही है, चांद ढल रहा है, धीरे धीरे आसमां रंग बदल रहा है। मेरे दिल की राहों में, पलकों की छाँव में कोई मेरे साथ चल रहा है। मेरे साथ कौन चल रहा है? वो खिड़की की चौखट पे कोनिया टिकाए कायनात के सन्नाटे में फैली रात को एक किनारे से दूसरे किनारे तक देख रही थी। बुक रैक से किताबें निकालकर उन पर जमी गर्द साफ करते हुए ताबी ने कई बार उसे देखा। नम हवा के झोंके उसके बालों से इटखेलियां कर रहे थे। उसकी निगाहें बादलों की ओट में छुपे चांद का ताकुब कर रही थी। सितारों की रोशनी मध्यम थी। ताबी को वो कुछ उदास नजर आई। उगते हैं पेड़ों पे काफिले बहारों के, करवटें बदलते हैं जिस्म रह गुजारों के। सुरमई घटाओं में, बदलियों की बाहों में हर तारा आंखें मल रहा है। चांद ढल रहा है। ताबी, तुम्हें मास कैसे लगते हैं? ताबिंदा ये जानकर वो मास के बारे में सोच रही है, शुजदर सी रह गई। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा दिल चाहता है वो कभी वापस ना जाए। रानिया मास के जाने से उदास थी। ताबिंदा उसके करीब आ गई, कंधों से थाम कर अपनी तरफ क्यों घुमाया। तुम्हें मास क्यों अच्छे लगते हैं रानिया? क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं और इस पर यकीन भी करते हैं ख्वाह वो झूठी क्यों ना हो। वो अभी तक उसी मकाम पर खड़ी थी जहाँ से आफाक और मास की मोहब्बत एक सी नजर आती थी। अभी आगही का अजाब जिस्म जहाँ पर नहीं उतरा था। तुम्हें हर वो शख्स अच्छा लगता है जो तुम्हारे झूठ पर यकीन करे। ताबी उसके अंदर उतर जाना चाहती थी। उसके दिल के एक के कोने कोने में झांक कर अपने अंदर उभरते ख्याल की नफी करना चाहती थी। एतबार अच्छा लगता है ताबी, जब कोई हम पर करे। वो बड़े जब्त से बोली थी और ताबी को लगा रानिया के अंदर कुछ टूट गया है। आनी ने तुमसे कुछ कहा है? वो उसकी आंखों में वही किरचियां तलाशने की कोशिश कर रही थी जिन्हें निकालते निकालते वो खुद लहू लहू हुई थी। कुछ भी तो नहीं। वो उसके हाथ हटाकर पीछे हटी। अच्छे लोग जाने की बात करें तो दुख तो होता है। मास भाई ने मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की थी। वही ख्वाहिशें जो पूरी हो जाए तो पता भी नहीं चलता। ना हो तो सारी उम्र हसरतें बनकर दिल में बस जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी बात, किसी ख्वाहिश को अहम जाने। दूसरे मानों में वो हमें अहम समझ रहा होता है। वो अब किताबें पढ़ने लगी थी और बड़ी बड़ी बातें सीखने लगी थी। माज भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। अगरचे वो कहते हैं मैं झूठ बोलती हूँ और मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, मगर देखो उन्होंने तुम्हें कितना बदल डाला। वरना तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अब तुम्हें किताबें भी खोलनी हैं। आने वालों को वापस तो जाना ही होता है रानिया, तो फिर वो आते क्यों हैं? ताबी का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे, मगर वो खुश्क आंखों से उसे देखती रही। ताबी, तुमसे एक सवाल पूछूं? वो बेहद झिझकते हुए कह रही थी और ताबी जानती थी कि वो क्या पूछेगी। उसे खींच कर रानिया को साथ लगा लिया। कुछ मत पूछना रानिया, कुछ मत पूछना। उसका अपना वजूद होले होले कांप रहा था और रानिया हैरत ज़दा थी। उस शाम ताबी ने माँ से कहा, तुम वापस चले जाओ। वापस तो मुझे जाना ही है, मगर निकाला किस खुशी में जा रहा हूँ। वो उसके सामने बैठा। रानिया तुमसे बहुत अटैच हो रही है। मैं भी उससे बहुत अटैच हो गया हूँ। वो बहुत मासूम और अच्छी लड़की है। हाँ, वो बहुत मासूम है। उसी मासूमियत बरकरार रहने दो। वो भी तुम्हें पसंद करती है। और उसके बाद वो जुमला अधूरा छोड़कर लब काटने लगी। उसके बाद माँ से इस्तफामिया अंदाज में पूछा, वो तुम्हारी आदी होती जा रही है मास? उसके बाद मास का अंदाज हनूज वही था। ताबी ने झुंझुला कर रुख बदला। मोहब्बत जुर्म है इस माशरे में और मुझे डर है वो लड़की इस जज्बे की असीर ना हो जाए। रानिया मोहब्बतों और तवज्जो को तरसी हुई है। जो भी उसका हाथ पकड़ेगा उस पर एतबार करेगा। वो आंखें बंद करके उसके साथ चल देगी। खा वो तुम हो या कोई और। हम जैसी लड़कियां जिन्हें मोहब्बत अपने से वाबस्ता लोगों और रिश्तों से नहीं मिलती, वो उसे यूं ही गैरों की आंखों में ढूंढने लगती हैं। बहुत भयानक अंजाम होता है। यहाँ तो मोहब्बत का नाम लेने पर संसार कर दिया जाता है। तुम्हारा आने से क्या झगड़ा है? वो बात को कहीं का कहीं ले गया। ताबी के लबों पर तंज भरी मुस्कुराहट फैली। कच्ची उम्र थी, जरा सा तजस्सुस। माँ को सहेली समझ बैठी थी। बस पूछ लिया, माँ मोहब्बत क्या होती है? उन्होंने ये नहीं बताया। मोहब्बत क्या होती है ये ज़रूर सिखा दिया। मोहब्बत का नाम लेने की सज़ा क्या होती है? वो कुर्सी पर बैठ गई। मैं नहीं चाहती यही सवाल रानिया मुझसे पूछे।
मैं उसे दूसरी ताबी नहीं बनने दूंगी। अभी तो वो समझती है कि वो तुमसे और आफाक से एक जैसी मोहब्बत करती है। कल को उसका फर्क जान लेने की कोशिश की तो क्या होगा? ताबी, तुमसे एक बात पूछूं? मांस पंचों के बल उसकी सिमत घुमा। पूछो। ताबी की सवालिया नजरें मांस की तरफ उठी। मांस ने दोनों हाथ मेज पर टिकाकर झुकते हुए बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। तुम मोहब्बत का मफहूम क्यों जानना चाहती थी? दरवाजे के बाहर खड़ी रानिया ताबी का जवाब नहीं सुन सकी थी। शायद उसे जवाब दिया ही ना था। लेकिन उस रात रानिया ने सोचा था, क्या उसे माँ से मोहब्बत हो सकती है? अंदर से मिलने वाले जवाब ने उसे पसीना पसीना कर दिया। वो इतना डरी के बिना आनी की तरफ देखे कंबल में छुप गई थी। परसों उसे वापस चले जाना था। जहाँ आनी के वजूद में बेकली समाई थी, वहीं रानिया का रंग फक हो गया था। उसकी पलकों पर नमी मुस्तकिल डेरा डाले बैठी थी और वो सबसे छुपती फिर रही थी, हता के माँ से भी। क्या ये लड़की? मांस दोराहे पर खड़ा था। उसने मम्मी से बात की थी। वो खामोश रह गई। फिर बस इतना ही कहा, तुम वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। वो पाकिस्तान में नहीं पला बढ़ा था, जहाँ औलाद के फैसले वालिदैन करते हैं। उसने दो टोक लहजे में कह दिया कि फैसला वो कर चुका है। सॉरी मॉम, मैं शादी तो रानिया से ही करूँगा। उन्होंने फ़ोन खट से बंद कर दिया। मांस मुतमईन था। वो लड़की अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ उसके अंदर समा गई थी। पापा उसके साथ थे और मम्मी को मनाना इतना मुश्किल काम न था। बस उसे एक बार अमेरिका जाना था। मम्मी ने अभी तक रानिया को देखा नहीं। रात बहुत हो गई थी और नींद आंखों से गायब थी। वो कॉफ़ी बनाने के इरादे से नीचे आया, फिर आखिरी सीढ़ी पर ही रुक गया। लाउंज खाली था, मगर राइटिंग टेबल पर आफाक की जगह रानिया बैठी थी। सर राइटिंग टेबल पर रखे किसी किताब के उन्वान पर उंगलियां फेर रही थी। अंधेरा उसके चारों तरफ फैला था। बस लैंप की हल्की सी रोशनी जो उसके बालों और आधे चेहरे को रोशन कर रही थी। मास किचन में चला गया। 2 मग कॉफ़ी के बनाकर लौटा तो वो इसी तरह बैठी थी। रानिया, सो गई हो? उसकी मध्यम आवाज़ पर रानिया ने चौंक कर सर उठाया। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रो रही हो? वो उसके सामने सामने मेज़ पर बैठ गया। नहीं तो। माज ने गौर से उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर पूछने लगा, क्या सफ़ेद झूठ पर भी यकीन करना होगा? रानिया खामोशी से आंसू साफ करने लगी, फिर खड़ी हो गई, मगर माज जब तक रास्ता न छोड़ता वो जा नहीं सकती थी। बैठ जाओ रानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। आनी खफा होती हैं और थप्पड़ भी मारती हैं। माज ने टिटोलती निगाहों से उसके सिमट देखा। आपको किसने बताया? रानिया को शर्मिंदगी ने घेर लिया। माज ने जवाब की जगह मग उसके सिमट बढ़ा दिया। बैठ जाओ, अब आनी अब कुछ नहीं कहेंगी। वो खुद उठकर फ्लोर कुशन पर बैठ गया। रानिया को बैठना पड़ा। आप जा रहे हैं? बहुत देर की खामोशी के बाद रानिया ने पूछा था। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश थी। तुम इसीलिए रो रही थी? रानिया ने कुछ कहने को मुंह खोला, फिर खामोश हो गई। जो जो आपके झूठ पर भी एतबार करता हो, उसके सामने झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। मैं वापस आऊंगा रानिया। रानिया ने पलके उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारे लिए। रानिया का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने एक बार कहा था, तुम जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, मगर किस्मत खुद तुम पर मेहरबान होगी। क्या किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है? वो मुतहय्यर सी सोच रही थी। मैंने झूठ कहा था कि तुम जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई बड़ा काम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ताबी बन जाओ। जिंदगी में कोई मसला हो और तुम दुनिया से चुप कर कमरे में बंद हो जाओ। तुम्हें दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना सीखना होगा। ये फूल, कलियां, तितलियां, जुगनू जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है, जिंदगी नहीं। मैं वापस आऊँ तो मत दो इसके हाथ में कोई ख्वाब। आनी की आवाज़ पर जहाँ रानिया गड़बड़ाकर खड़ी हुई थी, वहीं माज ने बेहद सुकून से पलट कर देखा था। रानिया, ऊपर जाओ। आनी का लहजा और अंदाज नाकाबिले फहम थे। उसने घबरा कर माज को देखा, फिर मग टेबल पर रखकर ऊपर चली गई। आनी तीर की तरह उसके सामने आई। तुम वापस जा ही रहे हो तो उसे अपना पाबंद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे उसके लिए वापस आना है। माज का अंदाज हनूस पुरसकून था। वो बिफर गई। झूठ, बकवास, फरेब, धोखा। तुम कभी लौट कर नहीं आओगे माज, कभी नहीं। आपको इतना यकीन क्यों है? जिस ख्वाब को सच होना ही नहीं। आपको किसने कहा इसका ख्वाब को सच नहीं होना? वो उठकर खड़ा हो गया। क्योंकि तुम। वो कुछ कहते कहते रुक गई। जुमला पूरा करे आनी। तुम्हारी माँ इस रिश्ते पर राजी नहीं है। आनी झुंझला गई। मैं वापस जाऊंगा तो उन्हें मना लूंगा। उसका लहजा ठोस था। बकवास करते हो तुम उन्हें कभी नहीं मना सकोगे। वो चीख उठी। माँ ने उनके कांपते वजूद को देखा। और मैं अपनी बेटी को इंतजार की सूली पर लटकने नहीं दूंगी। उसकी जिंदगी, उसकी सुकून से गुजरती जिंदगी को कांटों का सफर मत बनाओ। आपको यकीन क्यों नहीं आता आनी? ठीक है, माज ने दोनों हाथ उठाकर कहा, मैं रानिया से अभी और इसी वक्त निकाह करने को तैयार हूँ। शट अप, वो हलक के बल चिल्लाई, फिर उंगली उठाकर वार्निंग के अंदाज में बोली, अब मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जुबान पर ना आए। परसों तुम जा रहे हो, बेहतर है
جانے سے قبل رانیہ سے کہہ دو کہ تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور رانیہ کے لیے بھی۔ وہ پلٹی پھر ٹھٹک گئی۔ آخری سیڑھی پر تابندہ کھڑی تھی، وہ قدم قدم چلتی ان کے سامنے آئی۔ میں سمجھتی تھی ماں صرف ماں ہوتی ہے، نہ سگی نہ سوتیلی، مگر آپ نے تو ثابت کر دیا، سوتیلی ہمیشہ سوتیلی رہتی ہے، کبھی ماں نہیں بنتی۔ تابندہ، وہ لڑکھڑا گئی۔ انہوں نے اپنی آدھی عمر ان بچوں کو دی تھی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، کہیں کوئی کھوٹ، کہیں کوئی جھوٹ نہیں۔ 24 برس کے بعد سوتیلی کے تانے نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ معاذ رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے اتنا خلاف کیوں ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ رانیہ بھی اسے چاہنے لگی ہے۔ یہ چاہت ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے تابی۔ ان کی آواز کمزور اور لرزی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے جس پر آپ جھوٹ اور سچ کو پرکھتی ہیں؟ معاذ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تابندہ، تم… معاذ نے کچھ کہنا چاہا، مگر تابندہ نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں معاذ، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ انہوں نے ہم سے کھلی دشمنی کی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے صبر کر لیا، لیکن رانیہ، وہ معصوم لڑکی جس کے سامنے یہ دن کو بھی رات کہتی تو وہ مان لیتی تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک… تابی، میں نے تم لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، مکراہی۔ یہی دھوکہ تو کھایا آغا جی نے کہ سب کچھ آپ پر چھوڑ کر بے فکر ہو گئے۔ کاش وہ جان سکتے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ وہ شعلے کی طرح بھڑک رہی تھی۔ آنی کا وجود بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، محبت سے اتنی خائف کیوں ہیں آپ؟ کیا سمجھوں میں؟ کس کا بدلہ آپ ہم سے لے رہی ہیں؟ کس کے کیے کی سزا ہے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں؟ بتائیں آنی، ماضی کا کوئی دھوکہ، کسی کی بے وفائی، یا… شٹ اپ تابندہ! معاذ ایک دم ان دونوں کے درمیان آیا۔ اس کا چہرہ سرخ اور کنپٹی کی رگ بھڑک رہی تھی۔ تابندہ اس کی آنکھوں میں امڑ آئے غصے سے خائف ہو کر خاموش ہو گئی۔ تم حد سے بڑھ گئی ہو۔ مجھے حد سے بڑھنے پر کس نے مجبور کیا مسٹر معاذ؟ وہ زہر خون لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم جا سکتی ہو، یہ میرا اور رانی کا معاملہ ہے۔ وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ یہ رانیہ کا معاملہ ہے، اور میں رانیہ کو اپنی طرح برباد ہونے نہیں دوں گی، یہ سمجھا دینا اپنی آنی کو۔ وہ ایک تلخ سی نگاہ ان پر ڈال کر اوپر چڑھ گئی۔ معاذ نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح کی ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرے تو وہ آگ کی طرح تپتا محسوس ہوا۔ اسے پلٹ کر دیکھا۔ آنی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ اس نیم تاریکی میں ان کا لرزتا وجود دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان کے قریب بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری آنی، تابندہ کو یہ سب… آنی نے سیدھے ہو کر معاذ کو دیکھا۔ اس کی پیشانی، اس کے لب، اس کی آنکھیں، ٹھوڑی کا تل، کسے معلوم کون اس راز کی صدیوں پرانی کیفیت سے آشنا ہے۔ یہ میرے چاروں طرف کیوں ایک سکوت بے صدا ہے؟ میں کس سے کہوں؟ میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے خالی روزنوں کے اس طرف کیا ہے؟ خلا ہے یا ستارے پھانکتی اندھی ہوا ہے؟ کس پر کھل سکا ہے جسم کے خالی کھنڈر میں کون اب تک بس رہا ہے؟ تم مجھے دیکھو، میں اپنے آپ سے ڈرتی ہوں شب کو، جب اندھیرا بولتا ہے، دل کا سناٹا پرانی داستانوں سے اٹے بھیدوں کی گرہیں کھولتا ہے، جب لہو کی آگ میں لت پت کواڑوں میں سے الجھتی ہیں میری چیخیں، کوئی سنتا نہیں مجھ کو، بکھرتے ٹوٹتے خوابوں میں جب تقسیم ہوتی ہوں، کوئی چنتا نہیں مجھ کو۔ آنی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ تو بولیں، کچھ تو بتائیں۔ تو ایسا ہے کہ تم اپنی مہکتی نیند سے کھیلو، نہ دکھ جھیلو، میری تنہائی کے اسرار مت پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی خود اپنے کو گوا بیٹھو۔ میری خواہش اور اپنے درمیان بھیدوں بھری دیوار رہنے دو، مجھے صدیوں پرانی داستانوں کی طرح اندھی ہوا کے ساتھ پراسرار رہنے دو۔ ان کی آنکھوں میں منجمد ہو جانے والے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ کسی ایک تاثر، کسی بھی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر رہا تو گھبرا کر بول اٹھا۔ آنی! اس کی آواز کی ضرب سے ان کے منجمد اعصاب آئینے کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے تو ایک راہ سی لبوں پر ٹوٹ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رخ بدل گئی۔ آنی! جاؤ معاذ! ان کی مدھم کپ کپاتی آواز معاذ کو بے حد اجنبی محسوس ہوئی۔ مگر میں… معاذ پلیز! ان کے اندر ہواؤں کا شور بڑھ رہا تھا۔ مانوس آوازیں اندھے کنویں میں سر پٹک پٹک کر سسکیاں بھرنے لگیں۔ کھڑاک کھڑاک کھڑکیاں کھلتی اور بند ہوتی تھیں، اور وہ ڈرتی تھی کہیں معاذ جھانک نہ لے۔ یہ کھلتی بند ہوتی کھڑکیاں انہیں ماضی کی کچھ جھلکیاں نہ دکھا دیں۔ وہ سارے منظر جو ان کے اندر آگ سلگائے رکھتے تھے۔ ان کے عقب میں دروازہ آہستگی سے بند ہوا۔ تبھی یادوں کی بے مہر ہوا نے ان کے اندر کئی برسوں کے بند زنگ آلود دروازے کھڑاک کھڑاک کھول دیے تھے۔ سنو آئینہ، میں تھوڑا پزل ہو رہا ہوں۔ آئینہ نے ایک فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہنس دی۔ تم تو واقعی… تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ عمران نے اسے خفگی سے دیکھا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہاری امی کیا پوچھیں گی؟ یہی خاندان، گھر اور تمہاری جاب وغیرہ کے بارے میں۔ اسے فائل بند کر کے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، پھر اپنی چیزیں پرس میں رکھنے لگی۔
اور بھائی مجھے کیا پتا، اب انہوں نے کوئی سوال نامہ تو لکھ کر رکھا نہیں ہے جو میں ایک ایک سوال کر کے تمہیں بتاتی جاؤں۔ وہ مسکرا دی۔ اس وقت پزل پزل سا عمران معمول سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیے سے جلنے لگے۔ عمران اس کے ساتھ ہی آفس سے باہر آیا۔ آئینہ کہیں وہ مجھے ریجیکٹ تو نہ کر دیں گی؟ فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ آئینہ نے ذرا سا رک کر اسے سرتاپا دیکھا۔ کرنا تو نہیں چاہیے۔ لبوں پر دبی دبی سی مسکان تھی، گویا خود اپنی ہی چوائس پر شاباشی دی جا رہی تھی۔ اگر انہوں نے میرے والدین کے بارے میں، وہ اپنی تسلی کر رہا تھا، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں بھی نہیں ہوگا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی۔ آئینہ تم تو میرا ساتھ دو گی نا، ہاں کیسے بھی حالات ہوں؟ عمران تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، وعدہ کرو کبھی ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینہ نے کچھ حیران سا ہو کر اسے دیکھا اور مسکرا دی، اور بے حد خاموشی سے ایک وعدہ وفا کی ڈوری میں لپیٹ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تب اسے خبر نہ تھی، سڑک کے کنارے کیے گئے وعدے ہمیشہ ہواؤں کا رزق بنتے ہیں، اور جن کی ہتھیلیوں کو یہ امانت سونپی جاتی ہے وہ انہیں وہیں کسی سڑک کنارے رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ اچھا دیکھو، آئینہ نے دور سے آتی بس کو دیکھا۔ ٹھیک 4 بجے پہنچ جانا۔ اوکے۔ وہ ہاتھ ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئینہ گھر پہنچی تو امی گھر پر نہیں تھی، جبکہ اس کی پڑوسن اور سہیلی زیبی چپس تل رہی تھی۔ یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور امی کہاں ہیں؟ آئینہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنی خاطرداری کر رہی ہوں، اور آنٹی تمہارے کزن کے گھر گئی ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ محسن بھائی کے گھر؟ خیر تو ہے؟ صبح تک تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا۔ آئینہ ایک دم کوفت کا شکار ہو گئی۔ عمران کو آنا تھا اور اسے ابھی امی کے ساتھ بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ ہاں فون آیا تھا محسن بھائی کا، سمینا آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں شاید۔ اس نے چپس پلیٹ میں نکالے اور چولہا بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا بھائی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب جا رہی ہوں کیونکہ مجھے فلم دیکھنا ہے۔ خالہ کھانا پکا گئی ہیں۔ وہ پلیٹ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آئینہ اپنی سوچوں میں اسے رکنے کا بھی نہیں کہہ سکی۔ خیر شام تک تو آ ہی جائیں گی۔ وہ زہریلا بڑبڑائی۔ برائے نام کھانا کھانے کے بعد اس نے سرے نو گھر چمکایا، کچھ چیزیں گھر میں بنائی، کچھ زیبی کے بھائی سے بیکری سے منگوائی۔ امی واپس آئیں تو بہت پریشان تھی۔ سمینا کی حالت خاصی خراب ہے، ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چوتھے کی آمد، گھر میں نہ کوئی ساس نہ نند۔ بیچاری کرے تو کیا کرے؟ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا ہے بیڈ سے نیچے پیر نہیں اتارنا، ورنہ ماں اور بچہ دونوں جان سے جا سکتے ہیں۔ بیچاری بہت رو رہی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان تو ہوئی، مگر دھیان اب بھی پورے کا پورا عمران میں اٹکا تھا۔ وہ منتظر تھی امی موضوع بدلے تو وہ انہیں عمران کے بارے میں بتائے۔ گجرانوالہ سے اپنی ماں کو بلوایا ہے اس نے، میں بھی آتی جاتی رہوں گی۔ تبھی ان کی نظر آئینہ کے ہاتھ میں پکڑے ڈسٹر پر پڑی۔ تم آتے ہی صفائی کیوں کرنے لگی؟ کھانا کھا لیا تھا؟ کھا لیا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر صوفے کی بیگ پر کپڑا پھیرتے ہوئے بتانے لگی، امی آج عمران آئیں گے۔ ہاں؟ وہ چونکی، پھر بے حد دھیان سے چم کرتے ڈرائنگ روم کو دیکھا، پھر بیٹی کے چہرے پر بکھرے رنگوں اور آنکھوں میں جگر جگر کرتی روشنیوں کو دیکھا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آئینہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی، پھر رسانیت سے پوچھنے لگی، ماں باپ ساتھ ہوں گے؟ وہ ایک پل کو گڑبڑائی، نہیں فی الحال تو اکیلا ہی آئے گا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ وہ اندر چلی گئی۔ بس وہ بے تحاشا خوش تھی۔ آپ ایک بار اس سے مل لیں، اپنے سارے سوال بھول جائیں گی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، وہ تتلی کی طرح اڑ رہی تھی۔ محبت کتنا خوبصورت احساس ہے۔ شفق اس کے چہرے پر اتر آئی تھی، اور آنکھ کنارے خوبصورت سپنے کی تار باندھے کھڑے تھے۔ جب عمران اس سے ٹکرایا تھا تو اپنی فائلیں سمیٹتے ہوئے کس بری طرح اس پر برس پڑی تھی، اور وہ حیران سا میری بات تو سنے کہہ کر رہ گیا تھا، جبکہ آئینہ اپنی سنا کر پلٹ گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ اسی کے آفس میں تعینات تھی۔ آئینہ شرمندہ سی ہو گئی، اس کا قصور اتنا زیادہ تو نہ تھا۔ وہ مسکرا دی، پھر بھول گئی، مگر وہ نہیں بھولا تھا۔ عمران کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی، بات کرتے ہوئے اسے دیکھتا تو اپنی بات بھی بھول جاتا۔ اس کی نگاہوں کی وارفتگی آئینہ کو پزل کر دیتی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہونے لگی، اس کے اندر چاہے جانے کی خواہش انگڑائی لے کر جاگنے لگی۔ تبھی وہ بے بس سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور مرد کبھی بے بس نہیں ہوتا، ہاں تاثر یہی دیتا ہے، اور مقابل کو بے بس کر دیتا ہے۔ وہ کندن ہوتی تو اس کی ایک نگاہ پر کبھی نہ پگھلتی، مضبوط ہوتی تو یوں اس کے خوبصورت لفظوں پر بکھر نہ جاتی۔ کتنی ہیں جو ہر روز آگ کے اس دریا کو عبور کر کے ویسی کی ویسی اپنے آشیانوں کو لوٹ آتی ہیں۔ ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، سینت سینت کر رکھے جذبے سب کے سب امانت ہوتے ہیں، اور ان میں رتی بھر خیانت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ کمزور نکلی تھی، راستے کے پتھر کو نشان منزل سمجھ بیٹھی تھی، تو انجام کیا ہوتا؟ امی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی جب عمران آیا۔
دروازہ آئینہ نے ہی کھولا تھا. تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو. وہ خفگی سے گویا ہوئی. یار تھوڑی بہت تیاری بھی تو کرنی تھی. کیسا لگ رہا ہوں؟ بلیو جینز، وائٹ شرٹ اور بلیو کارڈیگن میں جمے جمائے بالوں اور نکھرے فریش چہرے کے ساتھ وہ سامنے تھا. اسے مسکرا کر راستہ چھوڑا. امی آئیں تو وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی. پتہ نہیں امی کیا کہیں. وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی. چائے بنا کر آئی تو عمران خاموش سا بیٹھا تھا. امی کا چہرہ سپاٹ تھا. آئینہ چائے بنانے لگی تو امی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. تم جاؤ، میں بنا دوں گی. آئینہ نے عمران کو دیکھا. وہ ابھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ خاموشی سے باہر نکل آئی مگر اندر کہیں خطرے کی گھنٹی سی بجی تھی. وہ جانتی تھی امی اعتراض کریں گی. سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہینڈل کر لوں گی. اسے خود کو تسلی دی اور کچن کے دروازے میں کھڑی ڈرائنگ روم کے بند دروازے کو گھورنے لگی. اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. عمران باہر نکلا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. آئینہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا. مجھے نہیں معلوم تھا تم نے مجھے یہاں انسلٹ کرنے کو بلوایا تھا. عمران، آئینہ نے پکارا مگر وہ لمبے 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 ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. وہ پلٹی تو امی کھڑی تھی. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آئینہ. ان کا لہجہ بکھرا بکھرا سا تھا. امی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. آئینہ کا لہجہ بھیگ گیا اور اس کا جملہ امی سنسی ہو گئی. اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی. اب کیا ہوگا عمران؟ وہ رو پڑی. تم رو تو مت آئینہ، پلیز سنبھالو خود کو. تم جانتی ہو یہ آنسو میرے دل پر گرتے ہیں. میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. وہ مضطرب سا ہو کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا. یہ آنسو میری ماں کو نظر کیوں نہیں آتے عمران؟ ایسے مت کہو آئینہ، ماں ہے وہ. عمران نے لسانیت سے کہا. وہ تڑپ اٹھی. کیسی ماں ہے؟ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن ہو رہی ہیں. کیا وہ نہیں جانتی کہ اب آئینہ کسی اور شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی؟ کیا کوئی اور پروپوزل ہے؟ وہ بری طرح چونکا تو آئینہ نے نفی میں سر ہلا دیا. تو آنٹی تمہاری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عمران الجھن آمیز لہجے میں پوچھنے لگا. وہ کچھ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی. دیکھو آئینہ، میں جانتا ہوں تم اپنے گھر کی واحد کفیل ہو مگر میں تمہیں منع تو نہیں کر رہا. تم شادی کے بعد بھی جاب کر کے اپنی والدہ کا خرچہ اٹھا سکتی ہو اور اگر نہیں بھی کرنا چاہو تو آئینہ، اس کے لہجے میں افسردگی سی در آئی. میں نے اپنا گھر تمہاری خاطر چھوڑ دیا. اپنے والدین، بہن بھائی، دولت جائیداد سب تمہاری خاطر چھوڑا ہے. اب اس دنیا میں تمہارے اور آنٹی کے سوا میرا کون ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ہماری بزرگ بن کر رہ سکتی ہیں. یقین جانو میں ان کی عزت اپنی ماں سے بڑھ کر کروں گا. عمران، تمہارا مطلب ہے امی؟ اس کے منہ سے لفظ نہ نکل سکے. نہیں آئینہ. عمران نے اسے فوراً ٹوکا. ان سے بدگمان مت ہو. بس تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کر سوچو. وہ تمہاری شادی کے بعد کیا کریں گی؟ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ایک بڑی بہن جو شادی کے بعد امریکہ جا بسی. لیکن میں نے کہا نا، میں انہیں اپنی والدہ کی جگہ سمجھوں گا. شاید ان کے دل میں ایسا ہی کوئی خدشہ ہو، ورنہ میرے پروپوزل کو ٹھکرانے کی یہ وجہ تو ایسی معقول نہیں کہ میرے والدین راضی نہیں، جبکہ ہم ان کے بغیر بھی اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. میں جاب کرتا ہوں، تم بھی جاب کرتی ہو. یہاں میرا اپنا فلیٹ ہے. میں نے آنٹی سے کہا تھا میں اپنا فلیٹ تمہارے نام کر دوں گا. اور کیا کروں میں؟ اپنے جذبے، اپنی محبتیں، اپنا پورا وجود تو پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں. اور کیا سیکیورٹی دوں میں انہیں؟ میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ بے بسی سے پوچھ رہا تھا اور آئینہ کچھ کہہ ہی نہ سکی. تم ان سے بات تو کرو آئینہ. انہیں بتاؤ عمران تمہارے بغیر جی نہیں سکے گا. تم تو میری روح کا گمشدہ حصہ ہو، میری تکمیل ہو. کیسے بھول پاؤں گا میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آؤ شادی کرنے. خود غرضی ہوگی یہ میری. جو دکھ میرے حصے میں آئے ہیں انہیں تمہارا مقدر کیوں بناؤں؟ اور یہ پرخلوص شخص، آئینہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے تفاخر سے اسے دیکھا. وہ اس کے لیے ساری دنیا ٹھکرا آیا تھا اور کیا وہ اس کے لیے اپنی ماں کو نہیں منا سکتی؟ اور جی پاؤ گی آئینہ تم اسے کھو کر؟ اس کا دل یہ سوچ کر ہی دھڑکنا بھول گیا. نہیں عمران، بات کروں گی امی سے. وہ مان جائیں گی. انہیں ماننا ہوگا. وہ سرخرو ہو گیا تھا اور اب آئینہ کی محبت امتحان میں تھی مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی. وہ اپنے والدین کو لے آئے. میں تمہیں آج ہی رخصت کر دوں گی. ان کا لہجہ ٹھوس تھا. وہ انہیں چھوڑ چکا ہے میری خاطر. پھر بھی وہ قابل اعتبار ہے. ماں نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا. آپ کو اس کے جذبوں میں کھوٹ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ میرے لیے سب کو چھوڑ چکا ہے. میں پھر بھی اس پر اعتبار نہ کروں جبکہ میں جانتی ہوں وہ مجھے خوش رکھ سکتا ہے، یا پھر آپ مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی؟ اس کے باغیانہ اور غصہانہ لہجے پر انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا. پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا. کیا اس کی بینائی چھن گئی ہے؟ بے ریا محبتوں پر کھوکھلے اور جھوٹے لفظ یوں غالب آ گئے. وہ بولی تو لہجہ بے حد عجیب تھا. تمہیں اپنی ماں پر اعتبار نہیں آئینہ؟ آئینہ کی سماعتیں بس عمران کو سنتی تھیں. ڈوبتے جہاز پر کھڑے مسافر کی آخری پکار جیسی ماں کی آواز بس خلا سے ٹکرا کر واپس لوٹ گئی. انہوں نے اپنی ایک عمر کی ریاضت و محبت کو داؤ پر لگا کر پوچھا تھا کون بیٹی تھی جو نفی میں جواب دیتی، مگر اس نے یہ بدنصیبی اپنے ہاتھوں کمائی تھی. بولی تو بس یہ عمران کہتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں اگر میں جاب کر کے آپ کا خرچ اٹھا لوں. اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ
आईना, वो चीख उठी। दूसरे पल भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। तो समझती है कि मैं उनका कमजोर वजूद कांप गया था। गाल पर हाथ रखी वो सीधी हुई, बेयकीनी से उन्हें देखते हुए बुड़बुड़ाई, इमरान ठीक कहता है, आपको मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं। दफा हो जाए ना, दफा हो जाए यहाँ से। वो बेदम होकर सोफे पर गिर गई। एक पल को आईना का दिल तासुफ में घिर गया, दूसरे पल वो कमरा छोड़ गई थी। उसे कहना कि पलकों पर न टांगे ख्वाब की झालर, समुंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए। कभी कभी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता, मगर जब आंखों में बिनाई जल जाए तो सारे मंजर धुंधला जाते हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हर नसीहत, हर दलील बेवजन हो जाती है। उसने इमरान पर अंधाधुंध एतमाद करते हुए अपने सारे ख्वाब, सारे अरमान उसे सौंप दिए। उसने बहते पानियों में घर बनाने की कोशिश की थी और नहीं जानती थी ये घर जब टूट कर तिनका तिनका बिखरते हैं तो उनका मुकद्दर हमेशा मुहीब तारीकियों में डूबे अजनबी अजनबियों अनदेखे जजीरे ठहरते हैं, जहाँ सिवाय वीरानियों के कुछ भी नहीं होता। कोर्ट से बाहर निकलकर वो एक पल को ठिठकी, शायद आसमान का रंग बदल गया, या शायद ये जमीन ही कोई और है। वो बेहद खुश थी या बेहद उदास, अपने एहसासात को भी समझ में नहीं आते थे। हाँ, इमरान बहुत खुश था। गुनगुनाते हुए से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बैठिए मिसेज इमरान। वो खामोशी से बैठ गई और बहुत सारा रास्ता यूं ही खामोशी से कट गया। तभी इमरान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। तुम खुश नहीं हो आईना? ऐसी तो कोई बात नहीं। आईना ने चुपके से अपने आंसू पोंछे। इमरान ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, नजरें सामने जमाते हुए बोला, तो लहजा कुछ मायूस और मुतासिफाना था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब इस तरह हो। यकीन जानो आईना, मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, तुम्हारी इज्जत भी की है। तुम मेरे साथ सर उठाकर चलो, कहीं कोई पशेमानी, कोई दुख तुम्हारे साथ ना हो। मैं तो यही चाहता था, मगर हालात। वो एक तवील सांस लेकर रह गया। लेकिन आईना, ये भी तो सोचो कि हम एक दूसरे को खोकर जी पाते। इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठाया है। वो आहिस्तगी से गोया हुई। फिर तुम्हारा दुख अकेला तो नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ माँ की हवगी मोड़ लेनी है। और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन देखो कहीं कोई पछतावा, कोई पशेमानी नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। उसके लहजा और अंदाज में वारफ्तगी और शिद्दत थी। फिर वो फिर शर्मिंदा हो गई। क्या कुछ नहीं किया इस शख्स ने मुझ जैसी मामूली सी लड़की के लिए, और मैं आई एम सॉरी इमरान। उसके बाजू पर हाथ रखकर वो शर्मिंदगी से गोया हुई। इमरान ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली, फिर मुस्कुरा दिया। उनके दरमियान कायम होने वाले इस शरई और कानूनी रिश्ते ने आईना के अंदाज बदल दिए थे, वरना इन मामलात में हासिल मोहतात वाक़ई हुई थी वो। इट्स ओके। इमरान ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया, फिर संजीदगी से पूछने लगा, अम्मी को कब बताओगी? हाँ, मौका देखते ही बता दूंगी। अम्मी के रद्द-ए-अमल सोचकर वो खाइफ सी हो गई। वो बुरा भला कहेंगी, खामोशी से सुन लेना। हमने कुछ ठीक भी तो नहीं किया इमरान। आईना ने हैरत से उसे देखा, फिर बेख्तियार गोया हुई, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मेरी तारीफें बंद करो, चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। गाड़ी का रुख बदल गया था। मेरा घर? आयना ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरा फ्लैट जो अब तुम्हारा भी है, तुम वहां कदम रखोगी तो वो खाली फ्लैट घर बन जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम आयना, मैंने इस वक्त का कितना इंतजार किया है। मेरा घर? आयना ने जेरे लब दोहराया और एक खूबसूरत से एहसास में घिर गई। वो घर आई तो मोहसिन भाई बैठे थे। अम्मी उनके लिए चाय बना रही थी। कैसी हो आयना? ठीक हूँ। भाभी कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी, इसीलिए मामी को लेने आया हूँ। वो बहुत उलझे उलझे और परेशान से नजर आए। आईना, तुम चलोगी साथ? अम्मी चाय की ट्रे उठाए अंदर अंदर आई। वो बेइख्तियार ही नजरें चुरा गई। इससे कबल के कोई बहाना सोचती अम्मी बोल उठी, चलो ठीक है, घर में किसी को तो रहना है, यूं भी ऑफिस से थकी हुई आई हो। आखिरी जुमला उन्होंने मोहसिन भाई से कहा। वो न जाने क्यों घबरा कर उठ गई। अम्मी, मैं चेंज कर लूँ? कमरे में आकर वो बहुत देर यूं ही बैठी रही। कुछ देर के बाद अम्मी चादर ओढ़ती अंदर आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है आईना? उसे यूं बैठा देख कर एक हल्की सी तशवीश उनके लहजे में झलकी। आईना ने उस दिन के बाद इमरान के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो समझी शायद उनकी बात आईना की समझ में आ गई है। वो अंगारा छूने की तमन्ना कर रही थी और वो अंगारा उसकी हथेली पर नहीं धर सकती थी। अलबत्ता आईना के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश उन्होंने आईना से बाला बाला ही शुरू कर दी थी। एक दो जगह उम्मीद हुई थी, शायद इसीलिए उस दिन वाली आईना की गुस्ताखी नज़रअंदाज कर दी थी। मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ? आईना ने क्लिप से बाहर निकलती लटों को हाथ से संवारते हुए गड़बड़ा कर पूछा। वो अभी उनसे नजरें चुरा रही थी। कपड़े नहीं बदले अभी तक? बस मैं उठ रही थी। खाना खा लेना और दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। अगर आपको मालूम हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ तो? वो एक झुरझुरी लेकर रहेगी। आज जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था, मगर वो ना तो इमरान को रोक सकी और शायद खुद को भी। कुछ दिन वो इसी उलझन में रही, मगर इमरान के वालिहानापन और बेइंतहा चाहतों ने उसे बहला लिया। वो फ्लैट उसने इस तरह सजाया था जैसे वो उसका अपना घर हो। ऑफिस से वापसी पर वो कुछ घंटों के लिए वहां जरूर रुकते। अम्मी से उसे ऑफिस टाइमिंग बढ़ जाने का बहाना कर दिया था।
इन्हीं दिनों अमेरिका से एमन और फराज आ गए। एमन की शादी को 8 बरस हो गए थे और अभी तक वो दोनों औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। अम्मी का ध्यान एमन की परेशानी की तरफ मुंतकिल हो गया। वो भी ऑफिस से जल्दी घर आने लगी। एमन माँ की तरह सीधी नहीं थी जो उसके भावनों से बहल जाती। इमरान मुंह फुलाए रखता, झुंझला जाता, उसकी बेकरारी पर आयना को हंसी आ जाती। उस दिन इमरान ऑफिस के बाहर ही मिल गया। क्या हुआ, अंदर नहीं जाना या ऑफिस वालों ने निकाल दिया है? वो उसे बाजू से खींचकर बाइक तक ले गया। फौरन बैठो। आईना इस डर से कि कोई देख ना ले फौरन बैठ गई। जब से तुम्हारी सिस्टर तशरीफ लाई है मैं तो तुम्हें देखने को तरस गया। वो बुड़बुड़ाया था। वो दिन एक यादगार दिन था। वो दोनों घूमे थे, फ्लैट पर जाकर पिज्जा और कॉफी पी और खूब इंजॉय किया। इमरान ने उसे एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की। ये सब किस लिए? आईना को हैरत हो रही थी। कल तनख्वाह मिली थी मोहतरमा, अब ये पैसे अपनी बेगम पर नहीं लुटाएंगे तो किस पर लुटाएंगे? तुम तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, इतने दिनों के बाद जो मिली हो। वो मखमूर लहजे में गोया हुआ। ऑफिस से वापसी के वक्त वो घर पर में मौजूद थी। अम्मी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने इत्मीनान से कह दिया कि कुछ पैसे हर महीने बचाकर खरीदी है। ऑफिस में सब लड़कियां छोटी मोटी ज्वेलरी पहनती हैं। अम्मी मुतमईन हो गई। इस पर लाइला के जहन में ख्याल सा आया कि माओ को इतना सीधा नहीं होना चाहिए। फिर उसे सर झटक दिया। अम्मी की सादा लोही उसके के तो हक में ही जाती थी। खिलाफ मामूल इमरान कुछ चुप सा था। जितनी मरतबा वो उसके सामने से गुजरी वो सर झुकाए फाइल पर लकीरें खींचता ही नजर आया। ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, ना ही कोई जुमानी जुमला कहा। लंच ब्रेक तक आईना ने बमुश्किल जब्त किया। जैसे ही ऑफिस खाली हुआ वो फौरन उसके पास आई थी। क्या हुआ इमरान? वो चौंका, फिर मुजमहिल सा मुस्कुराया। कुछ नहीं यार, सर में कुछ दर्द है। उसने उंगलियों के पोरों से कनपट्टी सहलाई। टैबलेट ले लो, मेरे पास है। आईना उठने लगी। इमरान ने रोक दिया। नहीं, एक कप चाय लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर दानिस्ता मुस्कुराया। तुम परेशान मत हो। लेकिन वो परेशान हो गई थी। इमरान दिन ब दिन उलझता जा रहा था और उसे भी उलझाता जा रहा था। प्रॉब्लम क्या है इमरान? उसने बेहद संजीदगी से दरियाफ्त किया। वो परेशान था तो मुतमईन आईना भी ना थी। रातों की नींदें उड़ गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बार कहूँ? वो झुंझला गया। आईना संजीदगी से उसे देखती रही, फिर बैग उठाकर खड़ी खड़ी होने लगी। इमरान ने उसका बैग बैग पकड़ लिया। बैठ जाओ आईना। वो खामोशी से बैठ गई। इमरान कुछ लम्हे गिलास हाथ में घुमाता रहा, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ। अम्मी बीमार हैं। ओह, मुझे बुला रही हैं। तो तुम जाओ ना, वो एकदम बोली। इमरान ने पलके उठाकर उसे देखा। उसकी निगाहों का मफहूम समझकर आईना ने तासुब से सर हिलाया। मैंने तुम्हें रोका तो नहीं इमरान? उसे दुख हुआ था। तुमने नहीं, मैंने खुद को रोका है। मैंने वादा किया था खुद से, इस घर में तभी कदम रखूंगा जब आईना मेरे साथ होगी। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? आईना ने पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। अम्मी बीमार हैं, सूरत में तुम्हारा वहां जाना उनके लिए शौक होगा। वो जाना नहीं चाहता था मगर आईना ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। तुम बहुत अच्छी हो आईना, मैं मौका देखते ही अब्बू से बात करूंगा। जाते हुए उसे वादा किया। मैं भी कोशिश करूंगी एमन से बात कर सकूं। लेकिन वो एमन से बात ना कर सकी। हिम्मत ही ना होती, बस इमरान की अम्मी के लिए दुआएं करती रहती। फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। वो परेशान हो गई। कहीं उसकी अम्मी दिल में अजीब तरह के वसवसे उठे तो वो घबराकर फ्लैट चली गई। वहां ताला पड़ा था। जाहिर है इमरान की गैर मौजूदगी में आईना को उस फ्लैट की जरूरत ही क्या थी। 14 दिन के बाद उसका कुलीग अवैस एक मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए उससे पूछ रहा था, मिस आइना, इमरान ने इस्तीफा दे दिया है बगैर कोई माकूल वजह बताए। आप बता सकती हैं उसे ऐसा क्यों किया? बहुत दोस्ती थी ना आप लोगों के दरमियान। आइना को लगा वो चकरा कर गिर जाएगी। मेरे बदन से गुरेज करती हवा से कहना, वजूद के हर मसाम में जो गलाजतें हैं, ये जिल्लतें हैं कई बरसों की। हवा से कहना कि लोहा पड़ती तमाम सुबह सुलगती शामें मेरी कहानी सुना रही हैं। हयात का अब जवाब क्या है कि सर से आकाश उड़ गया है, कदम जमी पर लरज रहे हैं। 6 माह कबल वो कोर्ट से बाहर निकली थी तो उसे लगा था आसमान पर धनक के सातों रंग बिखरे हैं। हवा, खुशबू, ओढ़े, मेवे, रक्स है। वो हाथ बढ़ाकर उन रंगों को छुएगी तो वो उसकी हथेली की हिना बन जाएंगे। जमीन वाकई उसके कदमों के नीचे थी और वो इमरान का हाथ हमें अपनी मोहब्बतों के रंगों से नया उफक सजाने चली थी। और आज उसने अपने हाथ में पकड़ी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखा और डर गई। आसमान के सारे रंग अंदेशों और बदनामी की गर्द से छुप गए थे। जमीन रेत की तरह कदमों के नीचे से सिरकती जा रही थी। वो गोया किसी खला में मोहल्लिक थी। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें, न्यून साइन, दुकानों में जलती रोशनियां और कदमों की चाप, हर चीज में एक जान लेने की कैफियत थी। लोगों के चेहरों पर इस्तेजाइया मुस्कुराहट उमड़ आई। उसे लगा वो सब उसे संसार करने आ रहे हैं। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो मोहब्बत की थी। वो चीखना चाहती थी, एकदम किसी ने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोर डाला। कहाँ गुम हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो। वो एकदम चुप होकर सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगी। कितनी देर से हॉर्न दे रहा हूँ? वो झुंझलाए हुए थे। फराज भाई, वो उन्हें टिकटिकी बांधे देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने पलट कर मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जुबैदा जमाल के क्लिनिक को देखा। आईना गड़बड़ा गई। पता नहीं फराज भाई ने उसे क्लिनिक से निकलते देखा था या
اسے سامنے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا، مگر وہ بری طرح ڈر گئی۔ رپورٹ اسے موڑ کر تیزی سے پرس میں گھسیڑ دی۔ وہ میری کلی کی رپورٹس لینی تھی، وہ نہیں آ سکی تو میں۔ فراز نے اس کی زرد رنگت کپاتے لب اور ماتھے پر آیا پسینہ دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ باوجود کوشش کے مسکرا نہ سکی تو دوپٹے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ نہیں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں تو اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نظر پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہولی۔ سارا رستہ وہ پرس کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی رہی۔ فراز بھائی نے ایک دو باتیں کی، کوئی توجہ نہ پا کر خاموش ہو گئے۔ کمال کرتے ہیں فراز، آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں تو بس لوٹنا بھول ہی جاتے ہیں۔ گھر میں گھستے ہی ایمن خفا ہونے لگی۔ اتنے برسوں کے بعد تو وطن آیا ہے، 100 لوگوں سے ملنا ملانا، دوست احباب۔ امی نے محبت سے اپنے داماد کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر ان کے نزدیک صوفے پر جا بیٹھے۔ مگر یہ بات ان محترمہ کو کون سمجھائے، ہمیشہ شک ہی کرتی رہتی ہیں۔ ہاں تو آپ مردوں کا کیا اعتبار؟ تبھی ایمن کی نگاہ آئینہ پر پڑی تو بے اختیار پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں، اسے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا چینج کروں، پھر میں کھانا نکالتی ہوں۔ جی۔ وہ سراسیما سی اندر جانے کو پلٹی کہ ایک دم در و دیوار گھوم گئے، پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے صوفے کا سہارا لینا چاہا اور اسی پر ڈھیر ہو گئی۔ آئینہ آئینہ! امی اور ایمن ایک دم اس کی طرف لپکی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اسے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ لاپرواہی بھی تو اتنی کرتی ہو کبھی، جو تمہیں ڈھنگ سے کچھ کھاتے پیتے دیکھا ہو۔ ایمن اسے لتاڑنے لگی۔ اسے سر جھٹک کر سامنے دیکھا اور ہفت آسمان گھوم گئی۔ فراز بھائی اس کا پرس کھول رہے تھے۔ وہ چیخ کر انہیں روکنا چاہتی تھی مگر گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایمن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں فراز کو دیکھا۔ وہ رپورٹ کھول کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلنے لگے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر آئینہ اور پھر ایمن کو دیکھا۔ کیا ہوا فراز؟ ایمن نے بے حد حیرت سے پوچھا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ ایمن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ دوسرے پل اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ چیخ روکنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر جم گیا۔ آئینہ! رپورٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آئینہ نے آخری بار امی کو جھک کر رپورٹ اٹھاتے دیکھا تھا، پھر ہوش و حرت سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو اس گھر کے مکینوں پر اتری تھی۔ امی بستر سے جا لگی تھی۔ ان کے کوسنے بد دعائیں، کیا قیامت کی گھڑی تھی جس پر ماں کی دعا بد دعا میں ڈھل گئی۔ ان کی مار پیٹ آئینہ کی چپ نہ توڑ سکی۔ ماں نے اس کا نام آئینہ رکھا تھا۔ وہ آئینے ہی کی طرح کرچی کرچی ہوئی تھی اور اب اپنا ہی چہرہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایمن ڈر ڈر کر فراز کا چہرہ دیکھتی، پتہ نہیں کب اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ سب کچھ اس کے سامنے ہی تو ہوا تھا اور وہ سگریٹ پھونکتے نہ جانے کیا سوچتے رہتے۔ اس سے ملو جا کر، گھر بلاؤ۔ اپنے اس کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، شادی کی تھی۔ اس نے آہستگی سے بات کاٹی۔ ایمن ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ آئینہ میں نے ملوایا تھا امی کو اسے، مگر بس کرو، ایمن تڑک کر بولی۔ بتا چکی ہیں امی مجھے سب کچھ۔ ماں کو بھی اپنے جیسا بیوقوف سمجھ لیا ہے تم نے آئینہ۔ تمہیں ایک پل کو بھی اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا، اپنی ماں کی بیوگی پر اتنا سا ترس بھی نہ آیا۔ انہوں نے اپنی ساری عمر ہم دونوں کے نام کر دی اور تم نے یہ صلہ دیا ان کی ریاضتوں اور محبتوں کا۔ آئینہ میرا دل چاہتا ہے تمہارا گلا گھونٹ دوں یا گولی مار دوں، تم جیسی لڑکیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ او میرے خدا! وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کرسی پر گر گئی۔ فراز کیا سوچ رہے ہوں گے، ہم کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ آنی، تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیسے فیس کریں گے ہم لوگوں کو، کیسے چھپائیں گے یہ سب؟ وہ آنے والے وقت کو سوچ کر ہی کانپ گئی۔ ایمن، عمران کو آنے تو دو۔ وہ کہاں گیا ہے؟ وہ آئینہ نظریں چرا گئی۔ اپنے گھر گیا ہے، کچھ دنوں تک آ جائے گا۔ اس کے اپنے الفاظ، اپنا لہجہ ہی بے یقین تھا۔ اسے واپس آنا ہوتا تو یوں بنا بتائے غائب ہوتا۔ ایک اندیشے نے اس کے ڈگمگاتے یقین کو ڈنگ مارا تو وہ لرز گئی۔ نہیں، وہ آئے گا، کوئی حادثہ، کوئی اہم واقعہ اس کا راستہ روکے ہوگا۔ اسے یقین کی ڈور سے لرزتے کانپتے دل کو باندھا، لیکن ایمن کی سرسراتی خوفزدہ آواز نے اس گرہ کو کھول کر رکھ دیا۔ اگر وہ نہ آیا آئینہ؟ نہیں، وہ تڑپ گئی۔ ایسے مت کہو، میں مر جاؤں گی ایمن، ہم سب ہی مر جائیں گے۔ ایمن کی سرگوشی پر ایک گہری چپ آ گری۔ کچھ ڈرے سہمے لمحے ان کے دونوں کے بیچ کپ کپاتے رہے، تبھی فراز کی آواز نے اس کا گہری چپ کو توڑا۔ آئینہ! وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھ نہ سکی، بس نچلا لب کاٹتی رہی۔ مجھے اس کے متعلق ساری معلومات اور اس کا ایڈریس وغیرہ دو، دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ آئینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے، ایمن زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ایمن، میں عمران سے خود، تم نے جو کرنا تھا کر چکی ہو، معاملہ اب تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ فراز جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، یہ کیا کم ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں؟ ایمن کے لہجے میں موجود سختی نے اسے خاموش کروا دیا۔ باہر سے آتی آوازیں بے موسمی بارش کی طرح ٹپ ٹپ اس کے کانوں میں گر رہی تھی۔ ایمن امی سے دوا کھانے پر اصرار کر رہی تھی۔ کیا کروں گی جی کر؟ امی کی آواز میں اپنے علاج سے مایوس ہو جانے والے مریض کی مایوسی تھی۔ پھر وہ فراز سے مخاطب ہوئی۔ کیا کہتا ہے وہ لڑکا؟
فراز بھائی عمران سے ملے ہیں۔ آئینہ کا پورا وجود سماعت بن گیا۔ وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ فراز بھائی کی سرگوشی جیسی آواز کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھی۔ اب کیا ہوگا؟ ایمن کی پریشان سی آواز ابھری۔ میں اس کے فلیٹ پر گیا تھا، فلیٹ کرائے کا تھا اور اس میں موجود سامان بھی۔ آئینہ کا دل ڈوب گیا۔ پھر میں اس کے گھر گیا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، وہ جیسے اگلا جملہ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوں۔ وہ شادی کر چکا ہے اور وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ جرمنی لے گئی ہے۔ ان کی آواز بے حد مدھم تھی، مگر گویا آسمان اس کے سر پر آ گرا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اسے دروازے کا سہارا لیا۔ عمران ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل بے یقینی سے کرلا کر رہ گیا۔ بے یقینی تھی۔ فراز بھائی باقی تفصیلات بتا رہے تھے۔ آنسو ایک تواتر سے اس کے گال بھگونے لگے۔ تم جانتی ہو یہ آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنا فلیٹ تمہارے نام کر دوں گا۔ اپنا پورا وجود تو پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں۔ عمران تمہارے بغیر جی نہیں سکے گا۔ تم تو میری روح کا گمشدہ حصہ ہو، میری تکمیل ہو۔ کیسے بھول پاؤں گا میں تمہیں؟ یا اللہ! اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اس کے جذبوں میں اگر کھوٹ تھا تو مجھے محسوس کیوں نہیں ہوا؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی ذلت! اس کے گھر والے اس شادی سے بے خبر ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ جو اس نے آئینہ سے بولا کہ وہ گھر چھوڑ چکا ہے۔ فراز بھائی بتا رہے تھے تمہیں تو صرف ماں کی خفگی موڑ لینی ہے، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا اس نے کہ آئینہ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ امی بلک رہی تھی، عمران کو کوسے دے رہی تھی۔ آئینہ کے اندر ایک وحشت جاگی۔ اس سے تو اچھا تھا آئینہ تو مر جاتی۔ ہاں، مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ مجھ جیسی لڑکی کو زندہ رہنے کا واقعی کوئی حق نہیں۔ ایک وحشت کے عالم میں وہ کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی نگاہوں کی گرفت میں چھری آ گئی۔ آئینہ، تم نے سنا؟ ایمن اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاں سنا۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ قصوروار وہ نہیں ہے۔ میں کوئی بچی نہیں تھی جسے کھلونے دکھا کر بہلا لیا جاتا۔ اسے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، گن پوائنٹ پر نکاح نہیں پڑھوایا تھا۔ جو کچھ ہوا میری مرضی سے ہوا۔ میں اندھی ہو گئی تھی، اپنے نفس کی غلام ہو کر اپنی نفسانیت کا سارا غرور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا وہ مجھ سے اپنی جنم دینے والی ماں سے زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ بیٹی کی عزت تو خاندان کی عزت و ناموس ہوتی ہے، اور میں نے اسے چند کھوکھلے اور جھوٹے لفظوں کے عوض نیلام کر دیا۔ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو شخص میری محبت کو پارکوں، ہوٹلوں اور کرائے کے فلیٹ میں رسوا کر رہا ہے وہ مجھے اپنے گھر کی زینت بنائے گا؟ میں نے کیوں دھوکہ کھایا؟ گناہ میں نے کیا ہے، قصور میرا ہے، سزا بھی مجھے ملے گی۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، مجھ جیسی بیٹی کو مر جانا چاہیے۔ اسے جھپٹ کر چھری اپنے قبضے میں کی۔ آئینہ! ایمن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس سے قبل کہ وہ لپک کر چھری پکڑ دی، آئینہ اپنی کلائی کی رگ کاٹ چکی تھی۔ بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ ایسی ہی بارش اس کے اندر بھی ہوتی تھی اور مسلسل ہوتی تھی۔ شادی کتنا مقدس بندھن بزرگوں کی دعاؤں میں انجام پائے تو کتنا خوبصورت، انوکھا اور دل نشین رشتہ قائم کر دیتا ہے مرد و عورت کے درمیان۔ جہاں ماں کی دعائیں لڑکی کی ہاتھوں میں سجی مہندی میں رنگ لاتی ہیں، تو باپ کی دعائیں مانگ میں افشاں کی طرح سج جاتی ہیں۔ اور یہاں کیا تھا؟ دھوکہ! عمران نے اگر مجھ سے دھوکہ کیا تو اس سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ میں بھول ہی گئی کہ میں کس معاشرے میں جی رہی ہوں، جہاں بیٹی کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی اور گواہی میں قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ کاش میں نے بھی! وہ ایک زخمی سا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اب میں زندہ ہوں، مگر یہ زندگی بس ایک سزا ہے، لیکن مجھ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس کی خالی نظریں اپنی خالی گود سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ 9 ماہ، اور ان 9 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ جب ایمن نے اسے کہا فراز چاہتے ہیں یہ بچہ ہم لے لیں، وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو ہم پاکستان کیوں آئے تھے؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حالات بگڑ گئے تھے۔ فراز مجبور ہو جاتے دوسری شادی کے لیے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ نتیجہ تب بھی یہی نکلتا۔ آئینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ نقص مجھ میں نہیں، فراز میں ہے۔ اس نے دبے دبے لہجے میں انکشاف کیا۔ ایمن کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا، تمہیں بھی نہ بتاتی آئینہ، یہ بچہ ہمیں دے دو۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ پھر اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیوں ختم کر دیا جائے؟ اپنی اور عمران کی غلطیوں کی سزا اس معصوم روح کو دو گی؟ لیکن یہ سب، آئینہ ڈر سی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ ایمن نے اسے تسلی دی اور واقعی سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں اسے لے کر مری آ گئے تھے جہاں اسے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ اسی دوران عمران کی طرف سے طلاق کے کاغذات بذریعہ ڈاک مل گئے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس کی چڑچڑاہٹ سے سارے خیالات ذہن کے کونوں خدروں میں جا چھپے۔ ایمن کی گود میں ماس تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور آئینہ اس کے سامنے قالین پر۔ ماس کے کمبل سے باہر نکلے ننھے منھے پاؤں، گلابی پاؤں اس کے سامنے تھے۔ اس کے اندر ان کو اپنے لبوں سے چھونے کی خواہش نے جنم لیا۔ اپنے ضبط سے ہاتھ چھڑا کر وہ آگے بڑھنے کو تھی کہ ایمن کی آواز دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ آئینہ، امی نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اگرچہ تم ان سے سارے فیصلوں کا حق چھین چکی ہو، مگر پھر بھی ہم سب کا خیال ہے ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ آئینہ نے ہاتھ بڑھا کر گلابی پاؤں کی نرم انگلیوں کو چھوا۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔
ایمن نے کمبل کھینچ کر اس کے پیروں پر کر دیا۔ آئینہ کی نظریں بےتابی سے اس کے چہرے کے نقوش چومنے لگی، پھر ٹھٹک گئیں۔ ویسی ہی کھڑی ناک، وہی لبوں کا خم اور ویسا ہی ٹھوڑی کا سیاہ تل۔ وہ بنا بنایا عمران تھا، کچھ بھی تھا۔ ان 9 ماہ میں آئینہ نے اس بے وفا اور دھوکے باز شخص کو سوچا بہت تھا، بھلے نفرت سے ہی صحیح، مگر وہ اسے نفرت نہیں کر سکتی تھی جو اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ایمن کہہ رہی تھی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تم جانتی ہو تم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ان حالات میں ہم جس سے بھی تمہاری شادی کریں گے وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی ضرور کرے گا۔ ویسے بھی اگر اسے پتہ چل گیا تو، کیونکہ ہر شخص فراز نہیں ہوتا۔ فراز نے تو جو احسان ہمارے خاندان پر کیا ہے اس کا بدلہ ہم ساری عمر بھی نہیں دے سکتے۔ وہ اسے مجھے دے دو۔ آئینہ کی باہیں بے اختیار پھیلی۔ ایمن ایک دم کھڑی ہو گئی۔ شام کو تمہارا نکاح ہم محسن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آئینہ کے بازو پہلو میں گر گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایمن کو دیکھنے لگی۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گئی، پھر پلٹ کر بولی، تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم تم نے خود کمایا ہے، اپنے ساتھ دشمنی تم نے خود کی ہے۔ معاذ کی تم فکر نہ کرنا، یہ تمہارا نہیں اب ہمارا بیٹا ہے۔ محبت کی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے یہ گمان بھی نہ تھا کہ دوسرا قدم پاتال میں جا گرائے گا۔ وہ واقعی کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کی تھی اس نے۔ آغا محسن کے ساتھ اس کا نکاح بے حد سادگی کے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے اس سے پہلی بار یہی کہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی پاداش میں تمہیں 4 بچوں کی ماں بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی واسطہ نہیں، میں صرف اس گھر کا سکون اور اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ چاہتا ہوں جو سمینہ کے جانے سے ختم ہو گئی۔ آئینہ نے اپنی بچی کچی مسکراہٹ سکون، محبت اور دکھ دعاؤں میں لپیٹ کر معاذ کے کمبل میں رکھ دیے، اور جس دن وہ جا رہے تھے آسمان نے اس کے سارے آنسو ادھار لے کر دھرتی پر برسا دیے۔ وہ خشک آنکھوں سے امی کو سامان باندھتے دیکھتی رہی۔ وہ ایمن اور فراز کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، ماں کوئی بہت ہی بچی کچی دعا بھیک میں ہی دے جاؤ، مگر اس کے لب خاموشی رہے۔ وہ خود کو اب اس کا حقدار نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی سماعتیں معاذ کی آواز سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس رات بہت رویا تھا۔ باہر آسمان برستا تھا، اندر وہ روتا تھا، اور وہ ایمن کے کمرے کے باہر کھڑی ساری رات بھیگتی رہی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ صبح اسے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں التجا کرتی تھیں، ماں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد نظر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا اور بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ آئینہ، کاش تو نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ پھر وہ سب چلے گئے تھے۔ لکو دک صحرا میں وہ تنہا تھی۔ پل سے رات کا سفر تھا۔ لہو لہو ہوئے دل کو سنبھالے وہ اس رشتے کو سنبھالنے کی صحیح کرتی رہی جس کی ابتدا ہی شک سے ہوئی تھی۔ آغا محسن نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، مگر وہ اسے لمحے لمحے کا حساب لیتے تھے۔ اس کی ذرا سی غلطی، ذرا سی لرزش معاف کرنے کے روادار نہ ہوتے، اور آئینہ نے یہ سب اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ سزا در سزا کا یہ سلسلہ 25 برس پر محیط ہو گیا۔ امریکہ سے فون آتا، اس کا وجود سماعت بن جاتا۔ ایمن ادھر ادھر کی باتیں کرتی، وہ منتظر ہی رہتی، پھر بے اختیار پوچھ لیتی، معاذ کیسا ہے ایمن؟ ایمن ایک پل کو خاموش ہو جاتی، ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیتی۔ کچھ وقت گزرا، ایمن گویا بھول ہی گئی آئینہ کا معاذ سے کیا رشتہ ہے۔ وہ معاذ کی ہر کامیابی کا تذکرہ یوں کرتی جیسے اپنے بچے کا کر رہی ہو۔ آئینہ نم آنکھوں سے مسکرا دیتی، پھر سوچتی، شاید یہ ٹھیک ہی ہوا، میری غلطی کی سزا میرے بچے کو کیوں ملتی۔ اسے معاذ کی محبت کو دل میں چھپا کر اپنی پوری توجہ ان بچوں پر مرکوز کر دی۔ اسے اپنی عمر کے 24 برس ان کے اسکول کے بستوں، کاپیوں، کتابوں اور کالج کی فائلوں میں تقسیم کر دیے۔ تب ایک دن جب تابندہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، وہ کچن میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی، آنی، محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل پتے کی طرح لرزا۔ اسے پلٹ کر تابندہ کو دیکھا، وہاں تابندہ نہیں آئینہ کھڑی تھی۔ ایک اور آئینہ کسی عمران کا شکار بننے چلی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اور وہ روشنی سے ڈری ہوئی تھی۔ ان بچیوں کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے انتہا پسند ہو گئی تھی۔ اسے تابندہ کی شادی کر دی، حالانکہ کتنا انکار کیا تھا اس نے، مجھے پڑھنا ہے ابھی، مگر وہ اس کے انکار کو کسی اور تناظر میں دیکھتی تھی۔ اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتے ہوئے یہ کب سوچا تھا کہ وہ لوٹ کر پھر یہیں آ جائے گی، اور تابندہ اسے ناراض تھی، اپنی بربادی کا ذمہ دار آنی کو سمجھتی۔ پھر معاذ آ گیا، جو بے یقین اور مایوسی ہو رہی تھی پھر سے جی اٹھی۔ وہ معاذ کو دیکھتی تو بات بھول جاتی، وہ ہو بہو عمران جیسا تھا، مگر وہ اسے نفرت نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتی، مگر اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگانا چاہتی، پھر ڈر جاتی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ماں۔ وہ کترا جاتی، سامنے سے ہٹ جاتی۔ پھر ایک دن اسے معاذ اور رانیہ کو آگے پیچھے ان درختوں سے نکلتے دیکھا۔ معاذ گمسم تھا اور کچھ سوچتا ہوا، جبکہ رانیہ کے چہرے پر رنگ تھے، لبوں پر خوبصورت مسکان، پھر ہتھیلی پر دھرا ایک ننھا سا پھول۔ وہ چکرا گئی، آخر وہ تھا تو اسی بے وفا اور دھوکے باز عمران کا بیٹا، مگر وہ سنجیدہ تھا، رانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی رات ایمن کا فون آ گیا، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی تم اسے مجھ سے چھین لوگی، اسی ڈر سے اسے پاکستان نہیں بھیجتی تھی۔ تم اسے خود حاصل نہ کر سکی تو رانیہ کو آگے کر دیا، مگر وہ میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔
और मैं वो रेजा रेजा होकर अपने ही कदमों में बिखर गई थी। वो उसका अपना था, मगर वो उसे अपना कह नहीं सकती थी। और वो जो मेरे कुछ नहीं थे, जिन्हें मैंने औलाद की तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की, वो भी पूछते हैं मैं उनकी होती कौन हूँ? बस सौतेली माँ। क्या एक गलती की सज़ा भुगतने के लिए 25 बरस कम होते हैं? लेकिन मैं तो गलती पर गलती ही करती रही। उनके होंठों पर मुस्कुराहटें खिलाने की कोशिश में आंसू देती रही। तो हुआ ये कि आईना तू फेल हो गई। वो सर पर हाथ रख रख कर रोई। बाहर बहारों के काफले उतर रहे थे। उसे अपना आप खिजां की धूल जैसा लगा, जैसे खिजां रसीदा हवा अपने साथ उड़ा ले गई थी। और फिर से अपनी तलाश का अमल शुरू था। आनी। और ये जो मुझे माँ नहीं आनी कहता है, मेरा है, मगर मैं कभी इसे अपना नहीं कह सकूंगी। उसके अंदर तपती रेत उड़ने लगी, जिस पर नंगे पाँव वो पानी पानी पुकारती थी। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह रेत बहने लगी। और यही हम खिजां रसीदों का मुकद्दर है। रेतीले आंसुओं को हथेलियों में संभाल कर उसे सोचा था, आनी, यहाँ मोहब्बत की इतनी कड़ी सजा क्यों मिलती है? वो उसके उकब में खड़ा पूछ रहा था। मोहब्बत की नहीं, मान तोड़ने और एतबार रेजा रेजा करने की सजा मिलती है। जो मोहब्बत करते हैं उनमें लड़ने का हौसला भी होना चाहिए। चोर रस्तों से हासिल होने वाली मोहब्बत यूं ही ख्वार करती है। मैंने तो कोई चोर रास्ता तलाश नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैंने मोहब्बत की है और मुझ में लड़ने का हौसला भी है, लेकिन आप मुझे कमज़ोर कर रही हैं। आपको क्यों लगता है कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा? क्योंकि तुम अल्फाज उनके हलक में अटक गए। क्योंकि मैं जुमला पूरा करे आनी। वो उनके सामने आया। वो सर झुकाए रोती रही। माज ने दोनों हाथ उनके कंधों पर रखे और उनके सर पर बोसा दिया। फिर अफसरदा से लहजे में बोला, मुझे तो लौट कर यहीं आना था, क्योंकि यहाँ रानियां ही नहीं, मेरी माँ भी रहती है। माज। सारी कायनात एक लम्हे को साकित रह गई। मुझे डैडी ने सब बता दिया था। हकीकत भी कभी छुप सकी है। मैं सिर्फ उनका नहीं, आपका भी तो बेटा था अम्मी। फिर मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? वो उनके दोनों हाथ था, मैं रो दिया था। टिप टिप। सहरा के तपते बदन पर बूंदें गिर रही थी। आंवला पाई का सफर तमाम होने को था। उनके बाजू फैले और उसे अपने अंदर समेट लिया। वो दोनों रो रहे थे और उनके आंसू सदियों की प्यास बुझाने लगे। दिन बहुत रोशन और चमकदार था। बाहर की खुशबुओं से लबरेज मोअत्तर मोअत्तर सा। ताबी की फाइल में कोई एक नज़म लिख गया था और उन्वान की जगह एक ताज़ा अध खिला गुलाब का फूल रखा था। ताबी की नज़र सबसे पहले फूल पर ही पड़ी थी। उसे हाथ बढ़ाकर फूल उठा लिया और नजरें उन मोअत्तर मोअत्तर से लफ्ज़ों पर फिसलने लगी। जाना, मैंने अब के साल भी सब्ज रुतों का पहला फूल एक तेरी खातिर शाख शजर से तोड़ के अपनी जर्द किताब में ला रखा है। कोई ना जाने, कभी कोई आवारा बादल, भूला भटका बादल, उम्र के तरसे प्यासे दश्त की पल में प्यास बुझाता है। कोई ना जाने, बाज औकात एक भूली बिसरी दुआ भी ऐसे पूरी हो जाती है जैसे गैर आबाद जजीरे रास्ता भूल के आने वाले लोगों से बस जाते हैं। यूं मैंने अब के साल भी जाना, सब्ज रुतों का पहला फूल एक तेरी खातिर शाखे शजर से तोड़कर अपनी जर्द किताब में ला रखा है। स्टिक के टिक टिक की आवाज़ के कमरे के दरवाजे पर आ रुकी। ताबी ने गुलाब की नाजुक पत्तियों को अपनी उंगलियों से छुआ। फिर आहिस्तगी से बोली, अंदर आ जाओ, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं हुआ। टिक टिक उसके हुक्म में आकर ठहर गई। मैं डरता था एक अधूरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना बेहद तकलीफ देह एहसास होगा। वो उनकी तरफ पलटी। अधूरी रफाकतों और अधूरी मोहब्बतों से ज़्यादा नहीं, और तुम्हें तो मैंने कभी अधूरा समझा ही नहीं था आफाक। मुझे तो तुम्हारी ज़िंदगी में बस इतनी ही जगह चाहिए थी जितनी इस बैसाखी की है, और मैं इसके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। आनी वापस पलट गई। सुबह उठते ही उसे एहसास हो गया था वो चला गया है, और जितनी अचानक आया था उतनी ही अचानक। लेकिन उसके वापस आने का यकीन उसके लबों पर मुस्कुराहट बनकर फैला। आफाक और ताबी हंसे थे। सकूत का बूढ़ा ऊँगता पंछी हड़बड़ा कर जागा, अपने पर झाड़े और उड़ गया। एकदम सारी आवाज़ें वाज़ेह हो गई थी। आफाक और ताबी हंस रहे थे। फिर ताबी उनके सामने आई। आनी, आई एम सॉरी आनी, मुझे ये वो सब नहीं कहना चाहिए था। आनी ने मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाया और सीढ़ियाँ उतर गई। लाउंज में उमर और हमजा ने हड़बूंग मचा रखी थी। आलिया आंटियों ने नाश्ते के लिए पुकार रही थी। वो बाहर निकल गई। लंबे डंडियों वाले अधखिले गुलाब उनका रास्ता रोक रहे थे। सतूनों से लिपटी बेलें सुर्ख सफ़ेद और कासनी कलियों से लद गई थी। मरवा के खमदार पत्तियों वाले फूल, हार सिंगार की जर्द डंडियाँ, मोतिये की कलियाँ, फिजा में लीमू के पेड़ों की महकार और फूलों की खुशबू रक्स करती थी। बाबा रानिया से लड़ रहा था। वो अब फूल तोड़ने की जिद क्यों नहीं करती, और वो हंसते हुए कह रही थी, तुम्हें नहीं पता बाबा, मेरे हाथ में कोई सब्ज रुतों का पहला फूल दे गया है। बहार की अवलीन सातों जैसी खूबसूरत मुस्कान ने आईना के लबों का अहाता कर लिया। उन्हें लगा बहार ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया है।